شایان اپنے گھر کے پورچ میں پولیس جیپ روک کر اترا اور لمبے لمبے ڈگ بھرتا اپنے کمرے میں آ گیا۔ شرٹ کے نیچے جسم کا وہ حصہ جہاں اس نے تانیہ کے آنسوؤں کی نمی محسوس کی تھی اب بھٹی کی طرح سلگ رہا تھا۔ شرٹ پینٹ سے باہر کھینچ کر اس نے گریبان کے بٹن کھول دیے اور دوسرے ہاتھ سے اپنے شانے کو مسلنے لگا، مگر سانس کی آمد و رفت بدستور مشکل ہی رہی۔ اندرونی کشمکش جنون کا روپ دھار چکی تھی۔ اس نے اپنے ہاتھ کا مکہ بنا کر ایک دھاڑ کے ساتھ سامنے دیوار پر دے مارا۔ اب وہ پاگلوں کی طرح چلاتے ہوئے دیوار پر مکے برسا رہا تھا۔ اس کے دونوں ہاتھ زخمی ہو چکے تھے اور ان سے خون بہنے لگا تھا، پھر بھی وہ رکا نہیں۔ اس کے توانا بازوؤں کی طاقت سے دیوار کا پینٹ تک اکھڑ چکا تھا، مگر دیوانگی تھی کہ کم ہونے کی بجائے بڑھتی جا رہی تھی۔ اب اس نے کمرے میں رکھی چیزوں کو اٹھا اٹھا کر پھینکنا شروع کیا۔ اس کا دل چاہ رہا تھا پوری دنیا کو تہس نہس کر دے۔ کرسیوں کو اس نے اپنی ٹھوکر سے الٹ کر رکھ دیا، بیڈ پر سے تکیے اور چادر ہوا میں اچھال دیے۔ سائڈ ٹیبل سے لیمپ اٹھا کر دیوار پر مارنے کا ارادہ تھا کہ اس کے تار میں الجھ کر ساتھ رکھا فریم ٹیبل پر الٹ گیا۔ امی، لیمپ چھوڑ کر اس نے ملیحہ کی تصویر والا فریم دونوں ہاتھوں میں کسی قیمتی مگر نازک شے کی طرح احتیاط سے پکڑ لیا اور اپنی آستین سے فریم کے شیشے کو صاف کر کے چومنے کے بعد سینے سے لگاتا کمرے کے وسط میں آ کر بیٹھ گیا۔ دیوانگی آنسوؤں میں ڈھل گئی تھی۔ تصویر پر ہاتھ پھیرتا ہوا وہ سرگوشیوں میں کہہ رہا تھا، کتنے آرام سے آپ مجھے چھوڑ کر چلی گئیں۔ اپنے وجود کے حصے سے کوئی ایسے بے نیاز ہوتا ہے؟ زندگی کے ہر پل میں نے آپ کی کمی محسوس کی ہے۔ کہتے ہیں اولاد تکلیف میں ہو تو ماں قبر میں بھی بے چین ہو جاتی ہے۔ آج میں اپنی زندگی کی سب سے بڑی تکلیف سے گزر رہا ہوں۔ کیا آپ چین سے ہیں؟ ماں کیسی ماں ہیں؟ کبھی مجھے گود میں نہیں لیا، کبھی مجھے لوری نہیں سنائی۔ میں ٹھوکر کھا کر گرتا تو کبھی آپ کے ہاتھ مجھے تھامنے کو نہیں بڑھے۔ طرز کیا ہوں آپ کے احساس کو، پر کیا آج بھی مجھے آپ کی آغوش نہیں ملے گی؟ امی، میں آپ کا بیٹا ہوں، آپ کیسے میری تکلیف پر چپ رہ سکتی ہیں؟ آج تو آ جائیں، کیا مجھے اتنا بھی حق نہیں کہ اپنی ماں کے گلے لگ سکوں؟ ملیحہ کی تصویر کو سینے میں بھینچ کر وہ پھوٹ پھوٹ کر رو پڑا تھا۔ آئی ایم مسنگ یو امی، اب تک اپنی زندگی آپ کے بغیر ہی جیتا آیا ہوں، پر آج آپ کے بغیر نہیں رہ پاؤں گا۔ ایک بار تو آ کر مجھے سینے سے لگا لیں امی پلیز۔ امی پلیز، مائیں قیامت کے دن اپنی اولاد کو دودھ کی بہتی دھاریں بخشیں گی، میں کیا روزے حشر بھی خالی دامن لے کر آپ کے پاس آؤں گا؟ کچھ تو میرے پاس بھی ہو امی۔ امی پلیز امی، اللہ کے لیے۔ وہ 27 سال کا بھرپور جوان ماں کو پکارتا چھوٹے بچے کی طرح مچل مچل کر اونچی آواز میں رو رہا تھا۔ تبھی اس کے دل میں دبی شدید خواہش نے واہمے کا روپ دھار لیا۔ کھلی کھڑکی سے آتی ہوا نے اس کی پیشانی پر بکھرے بالوں کو سمیٹا تھا، مگر شایان کو اس ہوا پر نرم انگلیوں کے لمس کا گمان ہوا تھا۔ پھر اسے محسوس ہوا تھا کہ انہی انگلیوں نے اس کے چہرے پر سے نمی کو سمیٹا۔ اسے سختی سے بھینچی اپنی آنکھوں کو دھیرے سے کھول دیا۔ آنکھوں کی دھندلاہٹ نے ایک پیکر کو تراشا تھا۔ امی، اس کی آواز میں اتنا سکون تھا جیسے بھیڑ میں بچھڑے بچے کو اچانک ہی ماں نظر آ جائے۔ ملیحہ نے جھک کر اس کی پیشانی پر ہونٹ رکھ دیے۔ 27 سال میں پہلی بار اس نے ممتا کا لمس محسوس کیا تھا۔ اسے لگا اس کے جلتے تپتے وجود میں کسی نے پانی کے چھینٹے ڈال دیے ہوں۔ اس نے بے خود ہو کر ملیحہ کی آغوش میں سر رکھ دیا۔ اس کے جنون کو قرار آنے لگا اور ایک سکون سا اس کے رگ و پے میں سرایت کر گیا اور وہ دھیرے دھیرے آنکھیں موند گیا۔ گھر پہنچتے ہی وجدان سیدھے شایان کے کمرے میں آئے تھے۔ کمرے میں پھیلی ابتری پر نظر ڈال کر شایان کے پاس آ بیٹھے، جو کارپیٹ پر بے ترتیبی سے لیٹا بے سدھ سو رہا تھا اور ملیحہ کی تصویر اس کے دائیں گال کے نیچے دبی تھی۔ اس کے دونوں ہاتھوں کی پشت پر جمے خون کو دیکھ کر وجدان کی پیشانی پر شکنیں ابھر آئیں۔ ماں پر گیا ہے۔ اس کی دیوانگی بھری جذباتیت پر وجدان ہمیشہ یہی جملہ دہراتے تھے۔ وہ اٹھ کر اپنے کمرے میں آئے اور الماری سے فرسٹ ایڈ باکس نکال کر کچن میں آ گئے۔ اسٹیل کے برتن میں تھوڑا سا پانی گرم کیا، پھر اسے ہولڈر سے پکڑ کر واپس شایان کے پاس آ گئے اور نیم گرم پانی میں ڈیٹول ملا کر روئی بھگو کر اس کے ہاتھوں پر سے زخم صاف کرنے کے بعد فرسٹ ایڈ باکس سے مرہم نکال کر لگایا، پھر دونوں ہاتھوں پر باری باری پٹی لپیٹ دی۔ اس کام سے فارغ ہو کر وہ اٹھے اور تکیہ تلاش کر کے شایان کے سرہانے دو زانو رکھ کر بیٹھے اور آہستہ سے اس کا سر اپنی گود میں لے کر ملیحہ کی تصویر اس کے گال کے نیچے سے نکالی اور تکیہ رکھ کر اس کا سر تکیے پر ڈال دیا۔ پھر وہیں بیٹھے شایان کے بالوں میں انگلیاں چلانے لگے۔ آج وجدان کو بھی ملیحہ بہت شدت سے یاد آ رہی تھی۔ اگلے دن تانیہ دن چڑھے سوتی رہی، کیونکہ چھٹی کا دن تھا، اس لیے کسی نے جگایا بھی نہیں۔ 12 بجے اٹھی تو ناشتے میں صرف چائے کا کپ ہی لیا اور بعد میں
سب کے ساتھ دوپہر کا کھانا کھایا۔ کسی بھی طرح کے سوال جواب سے بچنے کے لیے وہ سارا وقت عمیر اور عزیر کے ساتھ رہی اور کھانے کے بعد خود ہی کرکٹ کھیلنے کا پروگرام بنا لیا۔ عزیر بیٹنگ کر رہا تھا، نور الہدیٰ بولنگ کرا رہے تھے، تانیہ اور عمیر فیلڈرز تھے اور بابا جان امپائر۔ مریم سٹینڈ پر بیٹھے شائقین کی طرح نعرے لگا رہی تھیں، شاباش، چھکا لگاؤ اس بال پر، جب تک نور الہدیٰ خود بے ہوش ہو کر نہ گر پڑے، وکٹ نہیں چھوڑنا۔ باؤلنگ کے لیے بھاگتے نور الہدیٰ رکے اور ان کی طرف دیکھ کر کہا، او بیوی، اللہ کا خوف کرو، شوہر کا بہت حق ہوتا ہے۔ وہ ترکی بہ ترکی بولیں، میں صرف بیوی ہی نہیں ماں بھی ہوں، اور ماں کے لیے اولاد سے بڑھ کر کچھ نہیں ہوتا، یہاں تک کہ بچوں کا باپ بھی نہیں۔ کم آن عزیر، آج ذرا اپنے باپ کے چھکے تو چھڑاؤ۔ اداس مت ہو پاپا۔ نور الہدیٰ کی اتری شکل دیکھ کر تانیہ ان سے بولی، بیوی نہ صحیح پر بیٹی آپ کے ساتھ ہے۔ تھینکس یو سویٹ ہارٹ، وہ مظلومیت سے بولے۔ مینشن ناٹ، وہ بس آپ جلدی سے عزیر کو آؤٹ کر دیں، پھر میں بیٹنگ کروں گی۔ عمیر گھور کر بولا، دیکھا پاپا، یہ لالچی خاتون آخر آپ کا ساتھ کیوں دے رہی ہے؟ ادھر آؤ، تمہیں میں بتاتی ہوں۔ وہ ناک پر اینک صحیح کر کے عمیر پر جھپٹی۔ جس کو مار کٹائی کرنی ہے شوق سے کر لے، پر یاد رکھنا کسی کو ایکسٹرا ٹائم نہیں ملے گا۔ اوکے اوکے۔ بابا جان کی وارننگ پر سب اپنی اپنی پوزیشن پر واپس چلے گئے۔ نور الہدیٰ فاسٹ بالر تھے، لمبے رن اپ کے ساتھ انہوں نے بال پھینکی جسے عزیر نے لان سے باہر بھیج دی۔ اینڈ دیٹس آ سکس، امپائر نے کامنٹری کی اور مریم تالیاں بجانے لگیں۔ بال کے پیچھے بھاگتی تانیہ نے سفید شلوار قمیض میں وجدان کو واچ مین کے ساتھ گیٹ پر دیکھا تو ٹھٹک کر رک گئی۔ پھر فوراً اس نے پلٹ کر نور الہدیٰ اور بابا جان کی طرف دیکھا، وہ لوگ بھی وجدان کو دیکھ چکے تھے۔ نور الہدیٰ نے واچ مین کو آواز لگا کر کہا، آنے دو۔ وجدان اجازت ملتے ہی اس طرف آ گئے۔ تانیہ کو انہوں نے قصداً نظر انداز کر دیا تھا۔ نور الہدیٰ بھی کچھ قدم آگے بڑھائے۔ السلام علیکم۔ وجدان نے اپنائیت بھری مسکراہٹ کے ساتھ اپنا ہاتھ مصافحے کے لیے بڑھایا، جسے تھامتے ہوئے نور الہدیٰ کے چہرے پر ویسی ہی اجنبیت تھی جیسی بابا جان کے چہرے پر تھی۔ وعلیکم السلام، کیسے ہیں ہادی بھائی؟ یہ ہادی کون ہے؟ عزیر نے آنکھیں نچا کر عمیر سے پوچھا۔ اس نے کندھے اچکا کر لا علمی کا اظہار کر دیا، مگر نور الہدیٰ چونک گئے تھے۔ انہوں نے غور سے وجدان کے چہرے کو دیکھا اور پوچھا، آپ ہیں کون؟ انہوں نے دھیرے سے کہا، میرا نام وجدان مصطفیٰ ہے۔ نور الہدیٰ اور بابا جان ٹھٹک گئے، جسے محسوس کر کے بھی بولے، شاید آپ کو یاد نہ ہو، پر میں آپ سے ایک بار پہلے مل چکا ہوں اور آج ہماری دوسری ملاقات ہے۔ نور الہدیٰ نے غور سے انہیں دیکھا، اگر تم وجدان مصطفیٰ ہو تو یہ ہماری دوسری نہیں بلکہ تیسری ملاقات ہے، اور یہ ماننا بہت مشکل ہے کہ تم اس دوسری ملاقات کو کبھی بھول پاؤ گے۔ نور الہدیٰ نے ٹھہر ٹھہر کر کہا، بہت سی یادیں ایسی ہوتی ہیں جنہیں انسان بھلا نہیں پاتا، مگر انہیں بھول جانے کی خواہش تو کر سکتا ہے۔ انہوں نے زیر لب کہا، پھر نور الہدیٰ سے بولے، میں جانتا ہوں ہادی بھائی، مجھ سے ملنا اور آپ اور بابا جان کے لیے کچھ ایسا خوشگوار بھی نہیں، بلکہ شاید بابا جان تو میری صورت بھی نہ دیکھنا چاہتے ہوں، لیکن آپ دونوں سے ملاقات بہت ضروری ہو گئی تھی۔ نور الہدیٰ انہیں دیکھتے رہے، پھر توقف کے بعد کہا، آؤ اندر چل کر بات کرتے ہیں۔ وہ مسکرائے، پھر بابا جان کی طرف مڑے جو انہیں عجیب سی نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ یہ ملاقات آپ کے بغیر ادھوری ہے بابا جان۔ وہ اپنی جگہ سے ہلے بھی نہیں۔ آج تو اسے موقع دے دے بابا جان کہ یہ اپنی بات کہہ سکے۔ انہیں خاموش دیکھ کر نور الہدیٰ نے یاسیت بھرے انداز میں اصرار کیا تھا۔ بابا جان کی آنکھیں جلملا گئیں۔ وجدان کے چہرے سے نظر ہٹاتے ہوئے وہ آگے بڑھے، پھر وہ تینوں ساتھ ساتھ چلتے ڈرائنگ روم کی طرف بڑھ گئے۔ ماما، آپ انہیں جانتی ہیں؟ تانیہ نے مریم کو کریدا۔ نہیں۔ اور آپ نے سنا ماما، وہ پاپا کو ہادی بھائی کہہ رہے تھے۔ عزیر نے پوائنٹ آؤٹ کیا تو مریم بھی حیرت کا اظہار کرتے ہوئے بولی، میں نے کسی کو نور الہدیٰ کے لیے یہ نام استعمال کرتے نہیں سنا، شاید پرانے ملنے والے ہوں گے۔ انہوں نے قیاس لگایا۔ اینی وے، میں بہادر کو چائے کا کہہ دوں، تانیہ نے کسی کو مخاطب کیے بغیر کہا اور چلتی ہوئی کچن میں آ گئی۔ بہادر، ایک زبردستی چائے اور کچھ اسنیکس اندر ڈرائنگ روم میں لے جاؤ، ایک خاص مہمان آیا ہے۔ ٹھیک ہے جی، کہہ کر بہادر چائے کے انتظامات کرنے لگا۔ کچن کے دروازے تک آ کر تانیہ کو ایک خیال آیا تو وہ واپس پلٹی اور کچن ٹیبل پر چڑھ کر بیٹھی بہادر سے بولی، پوچھو گے نہیں کون آیا ہے؟ کون آیا ہے تانیہ بی بی؟ تانیہ کی فرمائش پر اس نے پوچھا۔ وہ اس کے رد عمل کو سوچ کر شرارت سے بولی، ملیحہ فاروقی کے شوہر آئے ہیں۔ کیا؟ بہادر نے بڑا سا منہ کھول کر اسے دیکھا۔ سچ کہہ رہی ہوں، اور تمہاری ملیحہ بی بی کا ایک بیٹا بھی ہے۔ وہ بہادر کی حیرت سے ہز اٹھا کر بولی تو بہادر کا کھلا منہ کچھ اور کھل گیا۔ ملیحہ بی بی کا بیٹا؟ تانیہ نے سر ہلا کر اس کی شکل دیکھی، جو منہ پر دونوں ہاتھ رکھے تانیہ کو آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھ رہا تھا۔ آپ بی بی صاحب کے بارے میں ہی بات کر رہی ہیں نا؟ کرنل صاحب کی بیٹی کے بارے میں؟
हाँ, मैं तुम्हारी बीवी साहब के बारे में ही बात कर रही हूँ। मलीहा फारूकी के बारे में। क्या भूल गए उन्हें? वो एकदम ही अफ़सरदा हो गया था। वो ऐसी नहीं थीं कि कोई उन्हें भूल जाता, पर यहाँ तो किसी ने उन्हें याद ही नहीं रखा। फिर उसने तानिया की तरफ देखकर अचंभे से कहा, लेकिन आपने ये अभी क्या बात कही? बीबी साहब का तो कोई बेटा नहीं है और उनकी शादी भी नहीं हुई थी। वो हँसी, नहीं बहादुर, मलीहा फारूकी की शादी हुई थी और उनका एक बेटा भी है जो एएसपी है। जानती हो एएसपी पुलिस का बड़ा अफ़सर होता है। होता होगा तानिया बीबी, मगर वो पुलिस वाला बीबी साहब का बेटा हो ही नहीं सकता। वो अड़ियलपन से बोला, क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि बीबी साहब मर गई थीं। तानिया कितनी ही देर हँसती रही, फिर कहा, ठीक है वो मर गई थीं, मगर मरने से पहले लोग शादी भी करते हैं और उनके बच्चे भी होते हैं। मगर तानिया बीबी, उनकी शादी नहीं हुई थी। वो अब भी अड़ा हुआ था। तानिया छोटे बच्चे की तरह उसे समझाने लगी। देखो, जब वो यहाँ से गई थीं तो उनकी शादी नहीं हुई थी, मगर यहाँ से जाने के बाद उन्होंने विजदान मुस्तफ़ा से शादी कर ली थी। फिर उनका बेटा पैदा हुआ और वो मर गईं। वो उलझ कर बोला, मगर बीवी साहब कहीं नहीं गई थीं। इसी घर में उनकी मौत हुई थी और इसी घर से उनका जनाज़ा उठा था। क्या? अब के तानिया हैरान रह गई। जी तानिया बीबी, बीवी साहब कवारी मर गई थीं। उनकी शादी तो कभी हुई ही नहीं थी। तानिया के सर में धमाके से होने लगे थे। वो आहिस्ता से टेबल से उतर गई और बहादुर कहता जा रहा था, पता नहीं तानिया बीबी आपको किसने क्या बताया है, लेकिन हमें इस बारे में बात करने से सख्ती के साथ मना किया गया है। वो तो आपने मरने वाली के बारे में इतनी बड़ी बात कह दी थी तो हम भी बोल पड़े। पर आप आगे हमसे कुछ न पूछिएगा और आगे रखा भी क्या है, वो बेचारी मर गई और सारी बातें ख़त्म हो गईं। बड़ी नेक लड़की थी, अल्लाह जन्नत नसीब करे। बातें ख़त्म नहीं हुईं, उसने दिल में कहा, बातें तो शुरू हुई हैं। जब मलीहा ने दादा जान की किसी हुक्म से सरताबी नहीं की तो उसे गुमनाम क्यों कर दिया गया? उसकी मौत किन हालात में हुई और क्यों उसे पुरस्कार बनाया जा रहा है? और सबसे अहम बात चीज़ ये बात क्यों मशहूर की गई कि वो विजदान मुस्तफ़ा की बीवी थी और उसकी असल बीवी और शायान की माँ कौन है? और उसकी शख्सियत को क्यों छुपाया गया और क्यों शायान को भी ये यकीन दिलाया गया कि वो मलीहा का बेटा है? सवाल हर तरफ बिखरे थे पर जवाब कहीं नहीं था। वो लाउंज में आई और ड्राइंग रूम के ग्लास डोर से अंदर देखने लगी, जहाँ से पर्दा हटा हुआ था। दादा जान सोफे पर बैठे बार-बार पहलू बदल रहे थे और नूरुल हुदा विजदान के साथ बैठे, उनके कंधे पर बाजू फैलाए धीरे-धीरे बोलते, विजदान की बात बड़े ध्यान से सुन रहे थे। वो पहले ही जानती थी कि नूरुल हुदा और बाबा जान कभी मलीहा के बारे में ज़ुबान नहीं खोलेंगे। अब उसने विजदान का नाम भी इस फ़हरिस्त में शामिल कर लिया था। ना जाने अब ये तीनों अंदर बैठे कौन-सा स्क्रीन प्ले लिख रहे हैं। वो 3 लोग जिन्हें मलीहा ने सबसे ज़्यादा चाहा था, उसके बारे में सच बताने को तैयार नहीं। पता नहीं उसकी ज़ात पर झूठ के पर्दे क्यों डाले गए। कोई है तो उसे बेटी मानने को तैयार नहीं और कोई कहता है कि वो उसके बच्चे की माँ थी। क्या गोरख धंधा है। वो चलती हुई सोफे पर आ बैठी। कहानी के 4 बुनियादी किरदारों किरदारों में से एक मौत की आगोश में चला गया और बाकी 3 जो भी बोलेंगे वो सच नहीं होगा, मगर सच कहानी शायद कहानी का कोई सानवी किरदार सच बोलने पर आमादा हो जाए, जैसे जैसे सुमैरा। ऑफ कोर्स उसने अपने ख़्याल की तायद की। सुमैरा को ज़रूर पता होगा कि मलीहा की मौत क्यों और कैसे हुई। अगर ये पता चल जाए तो बाकी की उलझनें भी सुलझ जाएँगी। लेकिन सुमैरा को मैं कहाँ ढूँढूँगी? मैंने तो कभी मलीहा के ननियाल में से किसी शख़्स को कसरे फ़ारूकी में आता-जाता नहीं देखा, तो फिर सुमैरा से मैं कैसे मिलूँगी? वो सोचने लगी। मेरी मम्मी शायान की मदर की कज़न है। तानिया को अचानक फ़ायज़ा की बात याद आई और उछलकर अपनी जगह से खड़ी हो गई। ओह माय गॉड! फ़ायज़ा और शायान की माएँ आपस में कज़िन्स थीं। शायान की माँ की हैसियत से तो सब मलीहा को ही जानते हैं और फ़ायज़ा की माँ हैं सुमैरा आंटी और फ़ायज़ा आफ़ाक यानी सुमैरा आफ़ाक। इट्स रियली अमेज़िंग। वो हँसने लगी। मैं 3 साल से इस घर में जा रही हूँ, जिसके रहने वालों का रिश्ता कसरे फ़ारूकी से बरसों पहले ख़त्म हो चुका है और जवाद की एंगेजमेंट वाले दिन आफ़ाक अंकल पापा के नाम पर चौंके भी तो थे। शक की तो कोई गुंजाइश ही नहीं और अब आगे की कहानी सुमैरा आंटी सुनाएँगी। वो जोश में चलती अपने कमरे से गाड़ी की चाबी उठाकर पोर्च में आ गई और कुछ ही देर में वो फ़ायज़ा के घर पर थी। फ़ायज़ा ने उसे देखा तो हैरान रह गई। तुम? हाँ, मैं। लेकिन तुम इस कदर हैरान क्यों हो? तुम्हें पता है रात तुम्हारे जाने के बाद क्या हुआ? फ़ायज़ा अनसुनी करते हुए बोली, मैं शुरू से ही चाहती थी कि तुम्हारी और शायान की शादी हो जाए और शायान को तुम्हारे पापा का नाम सुनकर ही ऊट-पटांग किस्म के खौफ सताने लगे थे। और कल मैंने शायान को झूठ बोलकर इसीलिए बुलवाया था कि तुम आमने-सामने बैठकर बात करोगे तो शायद उसके दिमाग से खौफ निकल जाए। फिर तुम भी उसकी बात मान गईं तो आखिरी हल यही बचा था कि मैं विजदान अंकल को सब बता दूँ और मैंने उन्हें सब बता दिया। अच्छा,
तो اس لیے وہ پاپا اور دادا جان سے ملنے گھر آ پہنچے۔ میں بھی حیران تھی کہ اتنے سالوں میں تو وہ کبھی دادا جان سے ملنے نہیں آئے، تو آج کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ کیا وجدان انکل تمہارے گھر آئے تھے؟ وہ فائزہ پوچھنے لگی۔ آئے تھے نہیں، اس وقت بھی وہ قصر فاروقی میں موجود ہیں۔ بہت بد اخلاق ہو، اتنے برسوں بعد وہ تم لوگوں سے ملنے آئے اور تم انہیں چھوڑ کر یہاں چلی آئیں۔ فائزہ نے اسے سرزنش کی۔ ان کی پاپا اور دادا جان کے ساتھ خفیہ میٹنگ چل رہی ہے، اس لیے میری اس بد اخلاقی سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اچھا سنو، میں آج خاص طور پر آنٹی سے ملنے آئی ہوں، انہیں کمرے میں بلا لو۔ وہ اپنے مطلب کی بات پر آ گئی۔ خیریت؟ فائزہ نے پوچھا۔ ہاں بس تم انہیں بلا لو۔ ٹھیک ہے، وہ کہہ کر اٹھی اور روم میں چلی گئی۔ فائزہ بتا رہی تھی تم خاص طور پر مجھ سے ملنے آئی ہو؟ بیڈ پر بیٹھنے کے بعد وہ محتاط انداز میں بولی۔ جی آنٹی، آپ سے کچھ ضروری باتیں کرنی ہیں۔ کہو۔ ایک منٹ۔ ان کی اجازت پا کر اس نے فائزہ کی طرف رخ کیا۔ فائزہ، ہمیں کچھ دیر کے لیے اکیلا چھوڑ سکتی ہو؟ ہاں کیوں نہیں؟ وہ حیران تو ہوئی مگر فوراً ہی جانے کو کھڑی بھی ہو گئی۔ میں چائے بنا کر لاتی ہوں۔ کسی تکلف کی ضرورت نہیں ہے، بس اتنا خیال رکھنا جب تک میں کمرے کا دروازہ کھول نہ دوں کوئی ہمیں ڈسٹرب نہ کرے۔ جیسا تم کہو۔ وہ کہہ کر باہر نکل گئی اور جاتے جاتے دروازہ بھی بند کر گئی۔ جی تو شروع کریں، اس نے سمیرہ کی طرف دیکھ کر کہا۔ تانیہ نے محسوس کیا کہ وہ کچھ مضطرب سی تھیں۔ مجھے جانتی ہیں؟ انہیں خاموش دیکھ کر تانیہ نے سوال کیا۔ سمیرہ اس کے لہجے سے سمجھ گئی کہ اس سوال کا مطلب کیا تھا اور کیا کہا۔ تم نور الہدا کی بیٹی ہو اور آپ افتخار حسن کی بیٹی ہیں۔ تانیہ نے ان کے چپ ہوتے ہی کہا، میرا مطلب ہے ملیحہ کے ماموں افتخار حسن کی بیٹی۔ تمہیں فائزہ نے بتایا ہوگا۔ انہوں نے فوراً قیاس لگایا۔ نہیں، مجھے ملیحہ نے بتایا ہے۔ سمیرہ نے اس طرح اسے دیکھا جیسے اس کا دماغ چل گیا ہو، مگر بحث نہیں کی۔ میں آپ کی بہت عزت کرتی ہوں، مگر اب لگ رہا ہے مجھے اس رویے پر ایک بار پھر غور کر لینا چاہیے۔ وہ دانستہ بد لحاظ ہوئی۔ اور اس بات سے تمہارا کیا مطلب ہے؟ وہ ناگواری سے گویا ہوئی۔ آپ کو شرم نہیں آتی؟ تانیہ ایک دم سے بھڑک اٹھی۔ جو لڑکی آپ کو اپنی بہن کی طرح سمجھتی تھی، آپ اس پر بہتان لگاتی ہیں کہ وہ اپنے گھر سے بھاگ گئی تھی؟ میں نے یہ کبھی نہیں کہا کہ ملیحہ گھر سے بھاگی تھی۔ وہ بل کھا کر بولی۔ تو پھر ملیحہ اور وجدان کی شادی کیوں کر ہوئی؟ وہ پوچھنے لگی۔ ملیحہ کا اپنے بابا جان کے ساتھ اس ایشو پر جھگڑا ہو گیا تھا، پھر بات بڑھ گئی اور ان حالات میں اسے گھر چھوڑ کر یہاں آنا پڑا۔ بعد میں ابو اور چاچو نے دونوں میں صلح کی کوشش بھی کی، مگر پھپھا جان نے کہہ دیا کہ ملیحہ ان کے لیے مر چکی ہے۔ اس کے بعد سب کو یہی لگا کہ ملیحہ کی شادی وجدان سے کر دی جائے۔ وہ وجدان کے ساتھ بھاگی نہیں تھی، اسے باقاعدہ رخصت کیا گیا تھا۔ وہ غصے سے چبا چبا کر بولی۔ تانیہ نے سکون سے ان کی بات ختم ہونے کا انتظار کیا، پھر کہا، ان کا انتقال کس طرح ہوا؟ وہ ایک پل کو رکی اور کہا، شایان کی پیدائش پر ملیحہ کی وفات ہو گئی تھی۔ مگر کس طرح؟ وہ پوچھ رہی تھی۔ سمیرہ زچ ہو گئی۔ بچے پیدا کرتے وقت اکثر عورتیں مر جاتی ہیں، اس میں پوچھنے والی کیا بات ہے؟ حیران ہونے کی بات تو ہے نا۔ ان کی بات پر غور کرتے ہوئے وہ اٹھی اور ان کے سامنے کھڑے ہوتے ہوئے دونوں بازو لپیٹ کر کہا، اس میں حیران ہونے والی کیا بات ہے؟ سمیرہ اچنبھے سے بولی تو تانیہ اپنے الفاظ پر زور دے کر بولی، اگر ایک ایسی عورت بچہ پیدا کرتے ہوئے مر جائے جس کے ہاں کبھی بچہ پیدا ہی نہیں ہوا تھا، تو سن کر حیرت تو ہوگی۔ اس بار سمیرہ کچھ بول نہیں پائی۔ ملیحہ کی شادی نہیں ہوئی تھی، اس نے بڑے سکون سے انہیں دیکھتے ہوئے کہا۔ ایک ایسی لڑکی جو مر چکی ہے، اس کے بارے میں اتنا بڑا جھوٹ کہ وہ کسی کی بیوی اور کسی کے بچے کی ماں تھی۔ بولتے ہوئے آپ کو شرم نہیں آئی؟ وہ چپ ہوئی، پھر طنزیہ ہنسی کے ساتھ بولی، لیکن آپ کیا کسی مرے ہوئے کا لحاظ کریں گی جب آپ نے زندہ لوگوں کا لحاظ نہیں کیا؟ شایان کے ساتھ کیا کیا آپ لوگوں نے؟ جسے وہ ماں سمجھتا ہے وہ اس کی ماں نہیں ہے، اگر پتہ چل جائے تو اسے تو اس کی کیا حالت ہو؟ اور وہ بدنصیب ماں جس نے اسے پیدا کیا ہے، اس پر کتنا ظلم کیا ہے آپ سب نے۔ اور آج میری زندگی آپ لوگوں کی وجہ سے ہی برباد ہو رہی ہے، یہ سوچ کر کہ وہ ملیحہ فاروقی کا بیٹا ہے، شایان مجھ سے شادی نہیں کرنا چاہتا، اور میں سچ جان کر بھی اسے بتا نہیں سکتی، کیونکہ میں جانتی ہوں وہ کبھی سہ نہیں پائے گا کہ جس باپ سے وہ اتنی محبت کرتا ہے اسی نے اس کی ماں کی شناخت کے حوالے سے اسے دھوکہ دیا۔ وہ رکی اور شکایتی نگاہوں سے سمیرہ کو دیکھنے لگی، جن کی آنکھوں سے اب آنسو گرنے لگے تھے۔ دادا جان، پاپا، وجدان اور آپ، ملیحہ نے ہر ایک سے محبت کی، اور اس کے مرنے کے بعد اب سب نے اس کے ساتھ کیا کیا۔ پاپا اور دادا جان یوں اس کے ذکر سے لا تعلق ہو گئے جیسے وہ کبھی پیدا ہی نہیں ہوئی تھی، اور وجدان جو ملیحہ کے لیے یقین کا چہرہ تھا، اس کے چہرے کو دھوکہ بنا کر اپنے بیٹے کے سامنے پیش کرتے رہے، اور آپ نے وجدان کو ایسا کرنے دیا۔ کس قدر بدنصیب تھی وہ، اس نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا کہ اس کے مرنے کے بعد اس کے ساتھ یہ سب ہو جائے گا۔ سمیرہ کے آنسو اور بھی شدت سے بہنے لگے، مگر تانیہ اس پر ترس کھائے بغیر بولتی رہی، جھوٹ کا یہ محل کھڑا کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ بتائیں،
میری اور شایان کی زندگیوں کو برباد کرنے کا آپ کے پاس کیا جواب دیں؟ یا دینے کے لیے آپ کے پاس کوئی جواب بھی نہیں ہے۔ استہزائیہ انداز میں کہتے ہوئے اس کی آواز مزید تیز ہو گئی۔ آج تو آنسو بہا رہی ہیں، مگر جب ملیحہ کی موت کا تماشا بنا رہی تھیں، اس وقت آپ کے آنسو کہاں تھے؟ میں نے ملیحہ کی موت کو تماشا نہیں بنایا، وہ چلا اٹھی۔ ہاں، وہ بد نصیب تھی، مگر کسی نے بھی نہیں سوچا تھا کہ اس کے ساتھ یہ سب ہو جائے گا۔ پھر وہ آنسو پوچھے بغیر ہولے سے بولنے لگی۔ مجھے آج بھی یقین نہیں آتا کہ ملیحہ مر چکی ہے۔ کسی نے سوچا تھا وہ اس طرح مر جائے گی؟ جیتے جی کبھی نہیں ستایا اور مر کر سب کے لیے عمر بھر کا عذاب بن گئی۔ انہوں نے تانیہ کی طرف دیکھا۔ یہ کوئی پریوں کی داستان نہیں جسے سننے کے شوق میں تم یہاں چلی آئیں۔ جانتی ہو یہ پریوں کی داستان نہیں ہے، مگر پری کی داستان تو ہے جو جادو نگری میں کھو گئی۔ ان کے پاس بیٹھتے ہوئے تانیہ نے اس بار رسان سے کہا تھا۔ سمیرا بھیگی آنکھوں سے اسے دیکھنے لگیں اور دھیرے دھیرے ماضی کے پردے ہٹانے لگیں۔ آفاق چونک تو تبھی گیا تھا جب اسے شام کے پس منظر میں ملیحہ اور وجدان کو ایک دوسرے میں کھوئے ہوئے دیکھا تھا، مگر اسے خود کو کسی بھی طرح قیاس آرائی سے محفوظ رکھا۔ وہ ملیحہ اور وجدان دونوں کو ہی اچھی طرح جانتا تھا۔ ملیحہ سلجھی ہوئی سمجھدار لڑکی تھی اور وجدان بھی سلجھے ہوئے مزاج کا شخص تھا جو اپنے کام سے کام رکھنا پسند کرتا تھا۔ آفاق نے اسے کبھی لڑکیوں میں دلچسپی لیتے نہیں دیکھا تھا۔ ان دونوں سے ہی کسی نادانی کی امید رکھنا فضول تھا۔ بعد کے دنوں میں آفاق نے ان دونوں کو ایک دوسرے سے بے نیازی برتتے ہی دیکھا، مگر اسے یوں محسوس ہوتا تھا کہ وہ پوری جان سے ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہیں۔ پھر وہ لمحوں کی بے اختیاریاں بھی آفاق سے چھپی نہ رہ سکیں، لیکن وہ مستقل انہیں اپنا وہم سمجھ کر جھٹکتا رہا۔ مگر جس دن نور الہدیٰ ملیحہ کو لینے آئے تھے، آفاق نے گیٹ سے اندر داخل ہوتے دونوں کو ساتھ کھڑے دیکھا تھا۔ آفاق اسے باہر گاڑی تک چھوڑ کر واپس آیا تو بھی وجدان وہیں کھڑا تھا۔ کہاں کھو گئے؟ وجدان نے اپنے خیال سے ابھر کر آفاق کو دیکھا۔ میں نہیں کھویا، دل کھو گیا ہے۔ سچ کہہ رہے ہو؟ آفاق سنجیدہ ہوا۔ وجدان نے ہنستے ہوئے کہا، نہیں مذاق کر رہا ہوں، اور اب اندر چلو، یہاں تو بہت دھوپ ہے۔ وجدان بات بدل گیا تھا، لیکن آفاق کو یقین ہو گیا کہ ان دو سلجھے ہوئے لوگوں کے درمیان کوئی الجھا ہوا سا تعلق ضرور ہے۔ وہ وجدان سے اس بارے میں کھل کر بات کرنا چاہتا تھا، مگر اس روز موقع نہیں مل سکا، اور اگلے دن آفاق اور سمیرا ہنی مون کے لیے شمالی علاقہ جا چلے گئے۔ پھر 10 دن بعد ان کی واپسی ہوئی۔ دوسرے ہی دن وہ وجدان سے ملنے اپنے پاپا کے آفس گیا تھا، مگر وہاں وہ ملا ہی نہیں تو واپس آ گیا۔ آج آفس آئے تھے؟ رات کو ڈائننگ ٹیبل پر کھانے کے دوران منیر حسن نے آفاق سے پوچھا۔ وجدان سے ملنے گیا تھا، اور جناب وہاں تھے نہیں۔ اس کی بات کاٹ کر منیر حسن نے اس کی بات پوری کی۔ آفاق خاموشی سے کھانا کھانے لگا۔ کیا کہتا؟ وہ تو وجدان کے لیے بے حد پریشان تھا۔ اگلے دن آفس سے واپسی پر اس کے گھر چلا گیا، مگر وہ گھر پر نہیں تھا۔ آفاق اس کے نام میسج چھوڑ آیا، لیکن وجدان ہنوز لاپتہ ہی رہا۔ آج 17 دسمبر تھا اور آفاق جانتا تھا کہ آج ملیحہ کی ایگزیبیشن ہے۔ وہ کچھ دن پہلے ہی پاس لے آیا تھا۔ اس کا ارادہ تھا کہ ملیحہ کو سرپرائز دے گا۔ آفس سے فارغ ہو کر سیدھے آرٹس کونسل جانے کے بجائے آفاق ڈیلی نیوز پیپر کے آفس آ گیا۔ آرٹس کونسل میں زبردست ایگزیبیشن لگی ہے، چلو گے؟ وہ اپنے رپورٹر دوست ساجد کی ڈیسک پر آ کر بولا، چلو گے؟ وہ اچنبھے سے بول کر ہنسا۔ میں تو لیٹ ہو گیا ہوں یار، میرا اسسٹنٹ رپورٹر اس وقت آرٹس کونسل میں بیٹھا مجھے دعائیں دے رہا ہوگا۔ شام کے اخبار میں نمائش کی کور رپورٹ چھاپنی ہے، میں نے اس سے کہا تھا ڈائریکٹ وہیں پہنچ جائے، میں بھی سیدھا وہیں آؤں گا، لیکن ایڈیٹر صاحب نے بلوا لیا۔ اب وہ میری جان چھوڑیں تو میں جاؤں؟ کتنی دیر لگے گی؟ بس یہ رپورٹ فائنل کر دوں پھر چلتے ہیں، اس نے کہا اور رپورٹ میں گم ہو گیا۔ آفاق کی کرسی پر بیٹھ کر اس کے فارغ ہونے کا انتظار کرنے لگا تھا۔ ساجد نے جلدی ہی اپنا کام ختم کر لیا تھا۔ وہ رپورٹ ایڈیٹر کے ٹیبل پر رکھ کر واپس آیا تو آفاق اسے دیکھ کر اٹھتا ہوا بولا، ویسے وجدان بھی اگر ہوتا تو مزہ آ جاتا۔ ہاں یار، ہماری تگڑی پوری ہو جاتی۔ ساجد بھی بولا، چل پھر اسے بھی اٹھا لیتے ہیں۔ پر اٹھانا کہاں سے ہے یہ بھی تو پتا ہو۔ آفاق کے جواب میں وہ بولا، لائبریری سے۔ آفاق حیران ہوا، لائبریری سے؟ تجھے راستے میں بتاتا ہوں، اس نے کہا اور آفاق کو ساتھ لے کر چل پڑا۔ یہ لائبریری کا کیا چکر ہے؟ ڈرائیونگ کرتے ہوئے آفاق نے ساجد سے پوچھا، چکر لائبریری کا نہیں لڑکی کا ہے۔ وجدان اور لڑکی کا چکر؟ امپاسبل۔ آفاق حیران ہوا، وہ تو لڑکیوں کو بھاؤ تک نہیں دیتا۔ وہ لڑکیاں ہمیں بھاؤ نہیں دیتی، پر دیکھ لو تمہاری شادی بھی ہو گئی اور میری منگنی بھی۔ بھائی یہ جو دنیا ہے نا، اتفاقات کا مجموعہ ہے، یہاں کچھ بھی ہو سکتا ہے۔
सूरज मगरिब से निकल सकता है, दिया आंधी में जल सकता है, पानी में आग लग सकती है और विजदान को मोहब्बत हो सकती है। तो मुझे आज बता रहा है। उसकी सारी बकवास के जवाब में आफाक बिगड़ कर बोला, मुझे भी कुछ दिनों पहले ही पता चला है, वो भी इत्तेफाकन। उसने बिदक कर सफाई में कहा तो आफाक बोला, ट्रेलर तो दिखा दिया, फिल्म भी दिखा दो। यार कोई इतनी लंबी चौड़ी बात नहीं है। 2-3 महीने पहले मैं और विशाल लाइब्रेरी में गए थे। वहाँ वो बार-बार एक लड़की की तरफ देख रहा था। वो लड़की थोड़ी-सी खूबसूरत तो थी, पर सच बात है मुझे तो ऐसी कोई ख़ास नहीं लगी कि विजदान जैसा गहरा बंदा उसकी एक झलक देखकर ही मुतासिर हो जाए। फिर वो लड़की उठकर चली गई। हम लोग भी अपने काम से फ़ारिग होकर उठ गए और बात आई गई हो गई। बल्कि उसके बाद से जो उसे लापता रहने की बीमारी हो गई है, तो मुझे शक भी नहीं हुआ कि ये उस लड़की के चक्कर में लाइब्रेरी जाता होगा। वो तो परसों वहाँ गया तो उसे वहाँ देखा। फिर खुद ही मेरे पूछने पर बताने लगा कि सुबह से शाम तक लाइब्रेरी में होता हूँ। लाइब्रेरी बंद होने के बाद सड़कें नापता हूँ। फिर जब नींद आने लगती है तो घर चला जाता हूँ। बस इतनी सी बात पर मुझे शक हुआ। उससे पूछा तो हंसने लगा, लेकिन तरदीद भी नहीं की। वो आखिरी जुमले पर सोचता हुआ बोला, आफाक गहरी सोच में डूब गया था। उसकी निगाहों में बार-बार उस शाम का मंज़र घूम रहा था, जिसमें तख्त पर बैठी मलीहा खोए से अंदाज़ में अपने सामने बैठे विजदान को देख रही थी, जिसके अंदाज़ में भरपूर वारफ्तगी थी। आफाक की पेशानी पर लकीरें सी उभर आईं। विजदान लाइब्रेरी की पथरीली सीढ़ियों पर बैठा किताब के वर्क उलट रहा था, जब आफाक और साजिद उसके सर पर आ पहुंचे। अगर इल्म के समुंदर में यूं ही गोते पे गोता लगाते रहे तो किसी दिन डूब जाओगे। आफाक ने हाथ मारकर किताब बंद कर दी। उठ, हम तुझे लेने आए हैं। मगर मैं नहीं जा सकता, उसने फौरन इनकार कर दिया। क्यों? जवाब में विजदान गुरेज के कुछ पलों के बाद बोला, मैं किसी का इंतजार कर रहा हूँ। उसकी बात सुनकर साजिद बोला, जिसके इंतजार में तू 3 महीने से धूल फांक रहा है, वो आज भी नहीं आएगी। मैंने कभी भी उसके आने की शर्त अपने इंतजार में के सामने नहीं रखी। तो तुम मानते हो कि तुम उस लड़की के इंतजार में यहाँ आए हो? साजिद अचानक ही संजीदा हो गया था। ना मानने से क्या फ़र्क पड़ जाएगा? वो आहिस्ता से बोला। विजदान, मुझे तुमसे इस पागलपन की उम्मीद नहीं थी। आफाक चिढ़ सा गया। जिस लड़की की तुमने सिर्फ़ शक्ल ही देखी है, उसके लिए तुम खुद को इस तरह बर्बाद कर रहे हो, क्या ये दीवानगी नहीं है? है तो, वो मुस्कुराया। और दीवाने को सिर्फ़ अपनी दीवानगी से मतलब होता है। एक दिन के नागे से तेरी दीवानगी में कोई फ़र्क नहीं पड़ जाएगा, ना वो आकर तेरी गैर हाज़िरी नोट करने वाली है, अब उठ जा। साजिद ने कहा, फिर उसके नहीं-नहीं करने के बावजूद वो दोनों उसे घसीटते हुए गाड़ी में ले आए। वो आया तो बेदिली से था, मगर नुमाइश में मलीहा को देखकर वो इस इत्तेफ़ाक पर हैरान रह गया। आफ़ाक ना जाने किधर था और उसके साथ खड़ा साजिद किसी से इंटरव्यू ले रहा था। विजदान अपने आप ही उसकी तरफ चल पड़ा, उसके हाथ में साजिद का कैमरा था। बिना सोचे ही गैर इरादी तौर पर उसने मलीहा की कई तस्वीरें खींच लीं। अपने चेहरे पर फ्लैश की रोशनी महसूस करके मलीहा उस तरफ मुतवज्जे हुई तो विजदान को देखकर वो भी हैरान रह गई। वो दोनों हर तरफ से बेगाना आपस में बातें कर रहे थे, तभी आफाक उस तरफ चला आया। रंग तो उसने मलीहा के चेहरे पर भी देखे थे, मगर विजदान की आंखों की चमक ने उसे वाकई उलझा दिया था। मलीहा पलट चुकी थी। आफाक चलता हुआ विजदान के पास आ गया और उसके कंधे पर हाथ रखकर गंभीर लहजे में बोला, वो मेरी बहन है। विजदान ने उसकी तरफ देखा जो जाती हुई मलीहा को देख रहा था। और मैं तुम्हारी बहन से शादी करना चाहता हूँ। वो अपने मखसूस वाज़ेह अंदाज़ में बेधड़क बोला था। आफ़ाक़ उसे देखता रहा, फिर उसके शाने से हाथ हटाकर बोला, बाहर चलकर बात करते हैं। मैंने मलीहा को पहली बार लाइब्रेरी में देखा था। वो घास पर आफ़ाक़ के मुकाबिल दोनों हाथ पीछे टिकाए दूर आसमान की वुसअत में खोया कह रहा था। मैं वहाँ साजिद का इंतज़ार कर रहा था कि मलीहा को आते देखा। पहली गैर इरादी नज़र के बाद मैंने उन पर से निगाह हटा ली थी। पर नज़र हटाने के बाद मेरा दिल चाहा, एक बार और उनकी तरफ देखूं। अपनी ये ख्वाहिश मुझे भी अजीब लगी थी। मैं उन पर से तवज्जो हटाने के लिए किताब पढ़ने लगा और थोड़ी देर में ही साजिद भी आ गया था। मगर मैं मलीहा से अपनी तवज्जो हटा नहीं पाया। वो ऐसी जगह बैठी थी कि हर बार सफ़ा उलटते वक्त मेरी नज़र उनके चेहरे पर ठहर जाती। इतने फासले और ऊंचाई पर होने के बावजूद मुझे उनका हर नक्श बहुत साफ दिखाई दे रहा था। मैं उनकी पलकों का उठकर गिरना महसूस कर रहा था। उनकी गर्दन की हर हरकत के साथ उनके गले में पड़ी बारीक चेन पर नज़र पड़ते बल बहुत वाज़ेह नज़र आ रहे थे। उनके बाल बार-बार उनके चेहरे पर आ जाते और वो उन्हें अपने चेहरे से हटाने के लिए हाथ से समेटकर पीछे करतीं, तो ऐसे में उनकी कलाई में पड़ी चंद चूड़ियाँ खनक जातीं। मैं उस खनक को सुन रहा था। ऐसे लग रहा था जैसे वो बिल्कुल मेरे सामने बैठी हैं।
वो रुका और फिर मुस्कुराकर गोया हुआ। फिर ऐसा लगा कि वो डिस्टर्ब हो रही हैं। वो एकदम से किताब पर से निगाह हटाकर इर्द-गिर्द देखतीं और फिर दोबारा सर झुकाकर किताब पढ़ने लगतीं। मगर कुछ देर बाद वो फिर से अपने आस-पास देखने लगतीं। शायद उन्होंने मेरी नज़रों को महसूस कर लिया था। वो मुस्कुराया। फिर मुस्कुराहट रोक कर बोला। कुछ देर बाद वो उठीं और चली गईं। ऐसा लगा कोई ख्वाब ख़त्म हो गया हो, मगर ख्वाब का असर बाकी था। अगले दिन मुझे लाइब्रेरी में कोई काम नहीं था, मगर फिर भी लाइब्रेरी आ गया। मुझे खुद भी अपनी इस हरकत की वजह समझ नहीं आई, लेकिन मलीहा को देखकर कुछ सोचने समझने की ज़रूरत ही नहीं रही। फिर वो चली गईं तो मैं भी उठ गया, मगर उस रोज़ उनके जाने से ख्वाब टूटा नहीं था, मुस्तकिल हो गया था। तीसरे दिन मैं फिर वहीं बालकनी में आकर बैठ गया, मगर वो नहीं आई तो मैं परेशान हो गया। अगर वो ना आई तो वो 2 दिन से आ रही थीं, लेकिन ज़रूरी तो नहीं था कि आज भी आतीं। इस ख़्याल के बावजूद मैं वहाँ से हिला नहीं। दोपहर ढलने के बाद वो आ ही गईं, मगर मेरी नज़रों ने उन्हें कुछ ज़्यादा ही परेशान कर दिया था। ज़रा देर बाद ही वो उठकर जाने लगीं। इंतज़ार के इन चंद घंटों ने मुझे समझा दिया था कि अब मैं इनके बगैर नहीं जी सकता। मैं भी उनके पीछे बाहर आ गया और सीढ़ियों पर उन्हें आवाज़ देकर रोक लिया। उन्होंने पलटकर मुझे देखा और मैंने उनकी आँखों में बोलते-बोलते ही यकदम विजदान की होंठों पर मुस्कुराहट आई। नहीं देखना चाहिए था। अगर कुछ बचा भी था तो इन आँखों में डूब गया। मैंने उनसे कहा, "आप मुझसे शादी करेंगी?" इतना कहकर वो ज़ोर से हँस पड़ा और हँसी के बीच कहने लगा। बहुत गुस्सा आ गया था उन्हें, इतना गुस्सा कि मुझे डाँट भी नहीं सकीं। पर मैंने उनसे कह दिया कि अपने सवाल के जवाब के लिए मैं क़यामत तक उनका इंतज़ार करूँगा। तीसरे दिन वो आईं तो, मगर मेरे इंतज़ार के लिए नहीं, किताब वापस करने। लेकिन इतना भी गनीमत था कि वो मुझसे बात करने पर राज़ी हो गईं। मुझे नहीं पता मोहब्बत का इज़हार कैसे करते हैं, मुझे सिर्फ़ इतना समझ में आया कि अपना दिल खोल कर उनके सामने रख दूँ। मुझे वाक़ई मोहब्बत का इज़हार करना नहीं आया। उस दिन के बाद मलीहा फिर वहाँ नहीं आई। वो अब गर्दन गिराए घास को देखते हुए बोल रहा था। 2 महीने हर रोज़ सुबह से शाम तक मैं उन सीढ़ियों पर बैठा दुआ करता कि जवाब देने ना सही, मगर वो अपना चेहरा दिखाने ही आ जाएँ। वो तो नहीं आई, मगर मैं उनकी झलक देखने उनके पास पहुँच जाऊँगा, ऐसा तो सोचा ही नहीं था। उस शाम तुम्हारे घर में मलीहा को देखकर मुझे यकीन ही नहीं आया था। पता है, उनका इंतज़ार करते-करते अक्सर मैं खुद से उलझ पड़ता। मैं उनकी खातिर मिटता जा रहा हूँ और उन्हें एहसास ही नहीं है, मगर उस रोज़ महसूस हुआ वो इतनी भी बेनियाज़ नहीं। बोलते-बोलते उसने नज़र उठाकर आफ़ाक़ को देखा। लेकिन ये एहसास मेरे लिए काफ़ी है आफ़ाक़, मैं ज़िंदगी का हर पल उनके साथ बिताना चाहता हूँ। मुझे वो हक़ चाहिए कि उन्हें अपना अपना कह सकूँ। वो चुप हुआ और यूँ ही हाथ आगे करके झाड़ने लगा। आफ़ाक़ ने उसे देखा और पूछा, "मलीहा ने कभी इस बारे में तुमसे बात की है?" एक एक बार उनकी आँखों में अपना अक्स तो देखा था, लेकिन उनकी ज़ुबान से अब तक वो अल्फ़ाज़ नहीं निकले, जो मैं सुनना चाहता हूँ। वो रुका, फिर संजीदगी से बताने लगा, "कल उन्होंने मुझे लाइब्रेरी बुलाया है। तुम मलीहा के साथ सीरियस हो ना?" विजदान ने नज़र उठाकर आफ़ाक़ को देखा। "तुम्हें मुझ पर एतबार नहीं?" "बात एतबार की नहीं है विजदान।" आफ़ाक़ उस पर से नज़र हटाता आहिस्ता से बोला, "मलीहा बहुत सादा-सी लड़की है, मसलहतों और समझौतों को नहीं जानती। जानती है तो सिर्फ़ इतना कि प्यार करना है तो करना है, वो भी पूरी ईमानदारी के साथ। कहीं कोई एहसास बचा कर नहीं रखती। पागल है, इतना भी नहीं समझती कि गहरी मोहब्बत के ज़ख्म भी गहरे होते हैं, मगर हसास भी है। ख़राश लग जाए तो तड़प उठती है। कहीं ज़ख्म लग गया तो झेलना मुश्किल है। ख़याल रखना विजदान, उसे कभी चोट ना लगे। आई प्रॉमिस, खुद पर झेल लूँगा, लेकिन मलीहा को तकलीफ़ नहीं पहुँचने दूँगा।" उसने पूरे दिल से वादा किया। आफ़ाक़ यकीन करने वाली मुस्कुराहट के साथ उठा, उसे भी अपने साथ उठने को कहा। "चलो अंदर चलते हैं, मैं अभी मलीहा से भी नहीं मिला। तुम जाओ, मैं तो अब घर जाऊँगा।" "क्यों?" "क्योंकि मलीहा की मौजूदगी में मैं खुद को रोक नहीं पाता और तुम्हारे होते ये सब मुनासिब नहीं लगता।" उसके संजीदा से बोलने पर आफ़ाक़ ने मसनूई खफगी से विजदान को घूरा। अभी जो इतना बकवास कर रहे थे, तब ख़याल नहीं आया कि कुछ सेंसर कर ले, और अब अंदर जाते हुए शर्म आ रही है। और विजदान ने फ़ौरन ही उसकी गलतफ़हमी दूर कर दी। "मैं मलीहा के ख़याल से कह रहा हूँ, इस सिचुएशन में कोई भी बहन भाई की मौजूदगी से सिर पिटा जाएगी। अल्लाह हाफ़िज़।" वो जाने लगा तो आफ़ाक़ ने कहा, "भाई, साजिद का कैमरा तो दे दे, उसे कहाँ ले जा रहा है?" "अरे यार, भूल गया।" अपने सर पर हाथ मारकर गले से कैमरा निकाल के उसने आफ़ाक़ को पकड़ाया और हाथ हिलाता हुआ चला गया। वो एक खूबसूरती से डेकोरेट किया हुआ लाउंज था, जिसमें रात के खाने के बाद सब लोग बैठे चाय के साथ गपशप कर रहे थे। डबल सोफे पर मुस्तफ़ा अज़ीम अपने बड़े बेटे मुज़म्मिल के साथ बैठे थे। कुछ फासले पर सिंगल सोफे पर आयशा बेगम बैठी थी। सामने मुज़म्मिल, मुस्तफ़ा की बीवी
انیکا تھی اور وجدان ان کی باتوں سے الگ تھلگ کارپیٹ پر اپنے 1 سال کے بھتیجے کو گود میں لیے اس کے ساتھ بظاہر کھیل رہا تھا، مگر اندر ہی اندر وہ الفاظ ڈھونڈ رہا تھا بات کیسے شروع کرے۔ پھر اس نے اچانک ہی دھماکہ کر دیا۔ کسی کو خاص طور پر مخاطب کیے بغیر اس نے اچانک کہا تھا، میں نے شاید شادی کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ وہاں بیٹھے ہر شخص کو یہ سن کر یقیناً خوشی ہی ہوئی تھی، مگر اس کا جملہ اس قدر غیر متوقع تھا کہ کوئی رد عمل سمجھ نہیں آیا۔ مصطفیٰ عظیم حیرت سے سنبھل کر بولے، ہمارے لیے تو یہ خوشی کی خبر ہے، مگر تم نے جو سلسلہ شروع کر رکھا ہے اس کے بعد یقیناً لڑکی اور اس کے گھر والوں کے لیے یہ سال کی سب سے بری خبر ہوگی۔ ابو آئی ایم سیریس۔ ان کے مذاق پر وہ سنجیدگی سے بولا، ایون آئی ایم سیریس سن۔ انہوں نے ایک دم سنجیدہ ہو کر کہا، میں نے کبھی بھی اپنے بیٹوں سے لاپرواہی اور غیر ذمہ داری کی امید نہیں کی تھی، اور تم سے ایون بیجانڈ مائی تھاٹس۔ خود مجھے وجدان سے ایسی حرکتوں کی امید نہیں تھی، مگر اب اسے لیکچر مت دیں، مجھے اس کی لاپرواہی کی وجہ سمجھ آ گئی ہے۔ عائشہ مصطفیٰ نے اپنے شوہر کو بیٹے کی کلاس لیتے دیکھ کر ٹوکا، پھر معنی خیزی سے بولی، غلطی وجدان کی نہیں ہے مصطفیٰ صاحب، بلکہ میری اور آپ کی ہے۔ بیٹا جوان ہو گیا ہے اور اسے خود بولنا پڑا کہ شادی کرنا چاہتا ہے، جبکہ یہ بات ہمارے سوچنے کی تھی۔ بالکل امی، یہ بات سمجھ میں بھی آتی ہے، وجدان بے شک ذمہ دار لڑکا ہے، پر کوئی تو ہو جس کے لیے ذمہ داری اٹھائی جائے۔ کیوں مزمل، آپ کا کیا خیال ہے؟ انیکا نے شوہر سے بولتے ہوئے اپنے شوہر سے رائے مانگی۔ شریف آدمی کبھی بیوی سے اختلاف نہیں کر سکتا، اور یہاں تو اختلاف کی گنجائش بھی نہیں۔ تو پھر طے ہو گیا، اگلے ہفتے میں ہی ہم سب جا کر انیکا کے ماں باپ سے شہلا کا ہاتھ مانگ لیں گے۔ 1 منٹ امی۔ چپ بیٹھا وجدان شہلا کے نام پر ایک دم بولا، میں شہلا سے شادی نہیں کر سکتا۔ سب سے زیادہ انیکا کو یہ بات ناگوار گزری تھی۔ اس کے تاثرات دیکھ کر وجدان نے کہا، سوری بھابھی، شہلا واقعی بہت اچھی لڑکی ہے۔ جب اچھی ہے تو انکار کی وجہ؟ مصطفیٰ عظیم نے کسی قدر ناگواری سے پوچھا۔ میں ملیحہ فاروقی سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ 1 سیکنڈ کی تاخیر کے بعد وجدان نے جواب دیا۔ ہر کوئی چپ رہ گیا تھا۔ انیکا کو لگا کہ اس لمبی خاموشی کی وجہ اس کی وہاں موجودگی ہے۔ اس خیال سے وہ اٹھی اور وجدان کے پاس آ کر بچے کو اس سے لے کر وہاں سے چلی گئی۔ آج کی بات نہیں ہے وجدان، مزمل کی شادی کے کچھ ہی مہینوں بعد انیکا کے اخلاق کو دیکھ کر میں نے سوچا تھا وقت آنے پر شہلا کو بہو بنا کر لاؤں گی، مگر میں آپ کی سوچ میں کبھی شامل نہیں رہا، اور میں تو حیران ہوں، آپ نے نہ صرف سوچ لیا بلکہ بھابھی سے بھی بات کر لی، اور مجھے آج پتہ چل رہا ہے۔ وجدان کو واقعی حیرت ہوئی تھی۔ ہمیں بھی تو آج پتہ چل رہا ہے، وہ خفگی سے بولی، پھر خیال آنے پر بولی، اور تمہیں کہاں مل گئی وہ؟ کیا نام ہے؟ خیر جو بھی ہو۔ انہوں نے ملیحہ کا نام یاد کرنا چاہا، پھر کسی کی یاد دلانے سے پہلے ہی ارادہ بدل دیا۔ ان کا نام ملیحہ فاروقی ہے۔ وجدان کو ان کا انداز اچھا نہیں لگا تھا، اسی لیے ملیحہ کا نام بتا کر کہا، اور میں ان سے لائبریری میں ملا تھا۔ اور یہ سب کب سے چل رہا ہے؟ مصطفیٰ عظیم نے بیٹے کو دیکھ کر پوچھا۔ 3 مہینے ہونے والے ہیں۔ عائشہ بیگم کو ایک دم سے دھیان آیا۔ اچھا، تو اتنے مہینے سے جو تم سارے کام دھندے چھوڑ کر نہ جانے کہاں پھرتے رہتے ہو، تو اس کی وجہ یہ لڑکی ہے؟ جی، اس کا لہجہ اب بھی متوازن تھا۔ بہرحال تمہاری شادی شہلا سے ہی ہوگی، انہوں نے فیصلہ سناتے ہوئے کہا، مگر میں ملیحہ سے شادی کا فیصلہ کر چکا ہوں۔ عائشہ بیگم نے سنا تو بھڑک گئیں۔ ہاں، اب یہی سننا باقی رہ گیا تھا۔ ٹھیک ہے، خود ہی سارے فیصلے کرو، ہمیں تمہارے بارے میں فیصلہ کرنے کا حق ہی کیا ہے؟ ایسی بات نہیں ہے امی۔ وہ ان کی ناراضی پر پریشان سا ہو گیا، پھر ان کے برابر بیٹھ کر اپنا بازو ان کے گرد لپیٹتے ہوئے سمجھانے کے سے انداز میں بولا، آپ ان سے ملیں گی تو آپ کو بھی بہت اچھی لگیں گی۔ میں شہلا سے کئی بار مل چکی ہوں اور مجھے وہ پسند ہے۔ اب آپ ضد کر رہی ہیں، وجدان نے تھک کر کہا۔ تو تم کیا کر رہے ہو؟ وہ بولی، محبت۔ اس نے ایک لفظ کہہ کر بات پوری کر دی اور اٹھ کر چلا گیا۔ سنا آپ نے مصطفیٰ عظیم، آپ کا بیٹا کیا کہہ کر گیا ہے؟ اپنے شوہر کو چپ دیکھ کر وہ بولی۔ وہ کچھ سوچ رہے تھے، ان کی طرف چونک کر دیکھا اور توقف کے بعد کہا، مجھے لگتا ہے عائشہ تمہیں بیٹے کی بات مان لینی چاہیے۔ ایسے کیسے مان لوں؟ وہ بدکی۔ کیا حرج ہے؟ وہ ان کے بدکنے پر بولے، اس گھر میں شیلا بہو بن کر آئے یا ملیحہ، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑے گا، لیکن وجدان کو فرق پڑے گا، آخر زندگی تو اسے گزارنی ہے۔ اور انیکا، کیا اسے بھی فرق نہیں پڑے گا؟ اس کی چھوٹی بہن دیورانی بن کر اس گھر میں آنے والی تھی، اب کوئی اور آئے گی تو کیا اسے برا نہیں لگے گا؟ میرے کہنے پر وہ اپنے ماں باپ سے بھی بات کر چکی ہے۔ اب تک چپ مزمل ان کی بات پر پریشان ہو کر بولا، امی آپ کو بات اس حد تک بڑھانے کی کیا ضرورت تھی؟ چلیں، انیکا تو میری بیوی ہے، لیکن اس کی فیملی کے سامنے مجھے کس قدر شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے گا؟ تم کسی چیز کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا، میں نے کہہ دیا شہلا ہی اس گھر میں آئے گی۔ تم نے تو کہہ دیا، لیکن جو بھی وجدان کہہ کر کیا ہے؟
اس کا کیا؟ بہو کیا سوچے گی؟ اس کی پرواہ ہے، بیٹے کا خیال نہیں۔ وہ واضح ملامت کر رہے تھے۔ عائشہ اس الزام پر اچھل پڑی۔ خیال کیوں نہیں ہے؟ ماں ہوں اس کی۔ بہت سوچ سمجھ کر شہلا کا انتخاب کیا تھا کہ وجدان کے مزاج میں سنجیدگی ہے، اور شہلا بھی کم گو اور دھیمے مزاج کی لڑکی ہے، پھر پڑھی لکھی اور خوبصورت بھی ہے۔ آپ خود جانتے ہیں، بتائیں ذرا، ہے کوئی کمی اس میں؟ کمی بے شک کوئی نہیں، پر اس کا کیا حل کہ وجدان کو ملیحہ پسند ہے۔ بس مصطفیٰ صاحب، آپ مجھ سے اس بارے میں کوئی بات نہ کریں۔ سمجھانا ہے تو بیٹے کو سمجھائیں کہ یہ ماں کی بات مان لے، دشمن نہیں ہوں اس کی۔ وہ ناراضی سے کہہ کر اٹھیں اور چلی گئیں۔ ان کے جانے کے بعد مصطفیٰ عظیم مزمل کو مخاطب کر کے بولے، ایسا لگتا ہے مزمل، وجدان واقعی اس لڑکی میں انٹرسٹڈ ہے۔ میرے خیال سے تو ہے، ورنہ اس کے بارے میں بات کیوں کرتا؟ اور مجھ سے زیادہ تو وہ آپ سے قریب ہے۔ آپ بتائیں وہ اس لڑکی میں کس حد تک انوالو ہوگا؟ وجدان جیسے شخص کے لیے حد کا لفظ استعمال کرنا ہی بیکار ہے۔ اپنی رائے دے کر مزمل مصطفیٰ نے ان کی رائے مانگی تو وہ الجھے سے انداز میں بولے تھے، پھر امی کو کیسے منائیں گے؟ مزمل نے فکر مندی سے کہا تو مصطفیٰ صاحب کہنے لگے، مان جائے گی، ویسے اس کا رد عمل فطری ہے، اور دھچکا تو مجھے بھی لگا تھا، لیکن پھر میں نے محسوس کیا وجدان ملیحہ سے ڈیپلی انوالو ہے، تو خود کو سمجھا لیا کہ زندگی تو اس کی ہے، اگر ملیحہ کے ساتھ گزارنا چاہتا ہے تو ہمیں اعتراض نہیں کرنا چاہیے۔ پھر مزمل کی طرف دیکھ کر بولے، میری بیوی کو چھوڑو، یہ بتاؤ اپنی بیوی کو کیسے ہینڈل کرو گے؟ مجھے نہیں لگتا انیکا اس بارے میں مجھ سے کوئی بحث کرے گی۔ اس نے خود سنا ہے کہ وجدان کسی اور لڑکی میں انٹرسٹڈ ہے، بلکہ میرا خیال ہے اب وہ خود بھی وجدان کی شادی شہلا سے نہیں ہونے دے گی۔ مصطفیٰ عظیم اس کی بات پر سر ہلانے لگے۔ پھر مزمل اپنے کمرے میں اٹھ کر چلا گیا اور مصطفیٰ عظیم وجدان کے کمرے میں آ گئے۔ تکیہ اونچا کر کے بیڈ پر نیم دراز یکٹک سامنے دیوار کو دیکھتا ہوا وہ اتنی گہری سوچ میں تھا کہ ان کے آنے کو محسوس بھی نہیں کیا۔ مصطفیٰ عظیم اسے دیکھ کر مسکرائے اور چھیڑنے کے انداز میں کہا، غم منایا جا رہا ہے۔ وجدان نے ذرا سا چونک کر انہیں دیکھا اور سیدھا ہو بیٹھا۔ وہ بیڈ پر بیٹھ کر گہری نظروں سے وجدان کا چہرہ دیکھنے لگے۔ بہت پیار کرتے ہو؟ وجدان سر کو جھکا کر یوں ہی مسکرانے لگا تو وہ اس کے کندھوں پر بازو پھیلا کر بے تکلفی سے بولے، کم آن سن، ہم دونوں ہمیشہ سے اچھے دوست ہیں۔ انہوں نے اس کی تائید مانگی تو اس بات میں سر ہلا کر وہ دھیرے سے بولا، بہت سے بھی زیادہ۔ اسے پھر چپ ہوتا دیکھ کر وہ کہنے لگے، میری ہونے والی بہو کے بارے میں کچھ نہیں بتاؤ گے؟ وجدان سمجھ رہا تھا کہ وہ اس طرح کی باتیں کر کے اس کا موڈ بدلنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس لیے ٹالنے والے انداز میں کہا، کیا بتاؤں؟ وہ سوچتے ہوئے بولے، جو بھی تم جانتے ہو۔ اچھا چلو یہ بتاؤ، دیکھنے میں کیسی ہے؟ وہ ذرا سا مسکرا کر بولا، اچھی ہیں۔ بس؟ مصطفیٰ عظیم نے حیرت سے اسے دیکھا۔ یہی سوال اگر میں تمہاری عمر کے کسی دوسرے لڑکے سے کرتا تو وہ کہتا، ستارہ سی آنکھیں ہیں، پنکھڑیوں جیسے ہونٹ ہیں، گھٹاؤں جیسی زلفیں ہیں، ایسا حسن میں نے کہیں اور نہیں دیکھا ہوگا، وغیرہ وغیرہ، اور تم بس اچھی ہیں۔ وجدان ان کے سٹائل پر ہنسنے لگا۔ وہ چپ ہوئے تو ان کو دیکھ کر کہنے لگا، ستارہ سی آنکھیں، اس نے کہا اور ملیحہ کی آنکھوں کو یاد کرنے لگا۔ پتہ نہیں ان کی آنکھیں ستارہ سی ہیں یا نہیں، پر جس طرف اٹھ جاتی ہیں وہاں روشنی ہو جاتی ہے۔ ہونٹوں پر بھی کبھی دھیان نہیں دیا، لیکن ان کی مسکراہٹ سچ میں بہت پیاری ہے، اور زلفیں شاید گھٹاؤں جیسی ہی ہوں، کبھی نوٹ نہیں کیا۔ ہاں، مگر جب ان کے بال ہوا سے لہراتے ہیں تو لگتا ہے گھٹا برس رہی ہے۔ میں کبھی کبھی حیران ہو جاتا ہوں، کوئی اتنا حسین کیسے ہو سکتا ہے کہ اس کا حسن آس پاس کی ہر چیز کو حسین بنا دے۔ پھر وہ اچانک ہی بولتے ہوئے چپ ہو گیا۔ مصطفیٰ عظیم کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، امی بہت ناراض ہیں نا؟ یہ مائیں ایسی ہی ہوتی ہیں، پہلے ناراض ہو جاتی ہیں پھر مان بھی جاتی ہیں۔ تمہاری ماں بھی مان جائے گی، فکر مت کرو۔ اس کے بال بکھیرتے ہوئے انہوں نے ایسے کہا جیسے وجدان چھوٹا بچہ ہو، پھر گلے لگا کر اس کی پیٹھ تھپکی، آرام سے سو جاؤ، میں عائشہ کو سمجھا لوں گا، تم ٹینشن مت لینا۔ خود سے الگ کر کے انہوں نے وجدان کا ماتھا چوما، پھر جب تک وہ کمبل لے کر لیٹ نہیں گیا وہ وہیں کھڑے رہے۔ اس کے بعد لائٹ آف کر کے چلے گئے، مگر وجدان کوشش کے باوجود آنکھیں بند نہیں کر سکا۔ حالانکہ مصطفیٰ عظیم سے بات کر کے وہ ہلکا سا ہو گیا تھا اور اسے یقین تھا کہ وہ ہر قیمت پر عائشہ مصطفیٰ کو راضی کر لیں گے۔ انہیں وجدان سے ایسی ہی محبت تھی، مگر کوئی چیز پھر بھی اسے بے چین کر رہی تھی۔ شاید وہ نمکین پانی تھا جو ملیحہ کی آنکھوں سے بہہ کر گالوں سے پھسلتا گود میں رکھے اس کے ہاتھوں کی پرت پر بے آواز گر رہا تھا۔ وجدان اٹھ بیٹھا اور اندھیرے میں اپنے ساتھ ہاتھ پھیلا کر ایک ہاتھ سے
दूसरे हाथ की पुश्त को छुआ। उसे लग रहा था कि किसी ने गरम स्याल उसके हाथों पर उंडेल दिया हो, मगर बाबा जान का तो जिस्म ही ईंधन बन गया था। वो भला कब मलीहा को इस गुस्ताखी की इजाज़त दे सकते थे? उसके सामने फिर भी ज़ब्त करते रहे थे, मगर अब ग़ैज़ो ग़ज़ब उनके हर अंदाज़ से झलक रहा था। तेज़-तेज़ रॉकिंग चेयर के को आगे-पीछे झुलाते वो मुस्तकिल अपने उबाल को कम करने की कोशिश कर रहे थे, पर इस कोशिश का कोई नतीजा बरामद नहीं हो रहा था। फिर वो उठकर बेड तक आए और अपने सबसे करीबी दोस्त मलिक नासिर को फ़ोन करने लगे। "हेलो" की आवाज़ सुनते ही बाबा जान ने कहा, "मलिक, मैं आ रहा हूँ," और उनकी बात सुनने से पहले फ़ोन रख दिया। मलिहा के बारे में आज तक जो भी जाना, जो भी समझा, जो भी सोचा, सब गलत। एक ही पल में मेरी बेटी मेरे लिए अजनबी हो गई। मैं समझता था मलिहा मेरी मिजाज आशना है, वो कभी मेरी रज़ा को फ़रामोश नहीं करेगी। मेरी राह पर चलना तो क्या, उसके पैर मेरे नक्शे कदम से हटकर कहीं नहीं पड़ सकते। मुझसे इख्तलाफ वो कभी कर नहीं सकती, और उसने हमेशा ऐसा ही किया। उसने खुद को मेरे हाथ में दे रखा था। मैं जो चाहता उसके लिए फ़ैसले करता, और मलिहा भी उन फ़ैसलों को मानती बिला चून-चुराह किए। मेरे हर लफ्ज़ को उसने हुक्म का दर्जा दिया। नहीं लफ्ज़ मैंने उसकी ज़ुबान से कभी सुना ही नहीं। बच्चे ज़िद करते हैं, मगर उसने तो कभी फ़रमाइश भी नहीं की। उसे जो भी दिया मैंने जो भी दिया उसे कबूल कर लिया। कभी पसंद नापसंद का राग नहीं एलापा। और मुझे यकीन हो गया मेरी बेटी मेरी पसंद के सांचे में ढली है। मलिक नासिर के सामने उनके घर के ड्राइंग रूम में बैठी अपनी भड़ास निकालते हुए वो ज़रा देर को थमे, फिर दुख से बोले, मगर आज आज पता चला मेरा यकीन झूठा था। मेरी इजाज़त के बगैर उसने अपने लिए एक ऐसी राह को पसंद किया जो मुझे पसंद नहीं। आज उसने इख्तलाफ की जुर्रत की है, और एक फ़ैसला भी जिसे वो चाहती है मैं मान लूँ, झुक जाऊँ उसके सामने। वो आतिशी लहजे में फट पड़े, फिर अचानक ही उनका लहजा सुस्त हो गया। मुझे लगता था मलीहा से ज़्यादा सादतमंद और फरमाबरदार बेटी दुनिया में कोई दूसरी नहीं होगी, और मुझ जैसा खुशकिस्मत बाप भी और नहीं होगा, मगर मुझसे ज़्यादा बदकिस्मत बाप और कौन होगा, जो 20 साल के बाद जाने के 20 साल तक जो वो अपनी बेटी को समझता आया था, वो नहीं है। क्या तुम उस बाप की तकलीफ़ को समझ सकते हो, जो अपनी ही बेटी को ना समझ पाया हो? मेरी बेटी सआदतमंद नहीं है, और कौन जाने फरमाबरदार भी होगी या नहीं। वो चुप हुए तो मलिक नासिर समझाने के अंदाज में बोले, वो मेरे घर में पैदा हुई होती, वो गलत नहीं हो सकती, मगर मगर गलती कर सकती है। अगर तुम्हें लगता है कि उससे गलती हुई है तो समझा कर सही रास्ते पर ले ले आओ। लेकिन एक चीज़ मुझे भी खटक रही है। उन्होंने बाबा जान को देखा और कहा, नूरुल हुदा को मोहब्बत करने की इजाज़त देते हो तो मलीहा को ये इजाज़त क्यों नहीं है? क्योंकि मैं मलीहा के लिए नूरुल हुदा का इंतखाब कर चुका हूँ। उसे मोहब्बत करने की इजाज़त है, मगर सिर्फ़ नूरुल हुदा से मोहब्बत करने की, और किसी से नहीं। नूरुल हुदा की क्या बात करते हो? उसने उससे मोहब्बत की जिसे मैंने उसके लिए पसंद किया। उसकी मोहब्बत मेरे फ़ैसले पर तस्दीक की मोहर है, और अगर ऐसा ना हुआ होता तो कभी भी उसकी मोहब्बत की परवाह ना करता। माँ-बाप की ताबेदारी औलाद पर फ़र्ज़ है, और सच तो ये है कि औलाद होने का फ़र्ज़ सिर्फ़ नूरुल हुदा ने निभाया है। उनका अंदाज़ मलीहा से लाताल्लुक़ी वाला था। मलिक नासिर ने तासुफ़ भरी नज़रों से उन्हें देखा। बेटी से इस कदर भी बदगुमान ना हो जो मज़हर के ज़ुल्म हो जाए। यही सोचकर मलीहा ने पहली बार तुमसे कुछ माँगा है। एक बार विजदान से मिल तो लो, फिर जो चाहे फ़ैसला कर लेना। फ़ैसला तो बहुत पहले हो चुका है मलिक, वो मुस्तहकिम आवाज़ में बोले। मलीहा की शादी नूरुल हुदा से ही होगी। मैंने अब तक सोचा भी नहीं था कि कब, मगर अब मैंने फ़ैसला कर लिया है कि इसी जुम्मे को मलीहा और नूरुल हुदा का निकाह पढ़ा दिया जाएगा। और वो लड़का, दुआ करना मलिक, वो लड़का कभी मेरे सामने ना आए, वरना मैं उसे जान से मार दूँगा। असल कसूरवार तो वही है जो मेरी मासूम बच्ची की सादगी का फ़ायदा उठा रहा है, उसे वरगला कर अपनी दस्तरस में लाना चाहता है, वरना मलीहा ने कभी नौकरों तक से एक के बाद दूसरी बात नहीं की, और आज वो मुझसे बहस कर रही थी। मलीहा नासमझ है, लोगों को परख नहीं सकती, और वो मलीहा की इस कमज़ोरी को अपने हक़ में इस्तेमाल करना चाहता है, मगर मैं ऐसा नहीं होने दूँगा। खूब जानता हूँ इन राह चलते लड़कों को और उनकी सो कॉल्ड मोहब्बतों को। लड़कियाँ उनके लिए खिलौना होती हैं, लेकिन अज़र फ़ारूकी की बेटी खिलौना नहीं है। जिन हाथों ने उसे खेलने की जुर्रत की वो जिस्म से अलग हो जाएँगे। मलिक नासिर ने साँस भरकर बाबा जान के तने हुए चेहरे को देखा। जब सब कुछ तय कर चुके हो तो ये गुस्सा किस लिए है? उनकी बात सुनकर बाबा जान के चेहरे के उज़लात ढीले पड़ गए। सर को ज़रा सा झुकाकर कनपट्टी मसलते हुए उन्होंने सुस्त लहजे में कहा, मुझे मलीहा पर इतना गुस्सा नहीं आ रहा जितना अपने आप पर। जिस बेटी से कभी ऊंची आवाज़ में बात नहीं की थी, आज कितनी सफाकी से उसे कह दिया कि मर जाओगी तो दफना दूंगा। इतनी बड़ी बात पता नहीं कैसे मेरे मुंह से निकल गई। मलीहा भी हैरान रह गई होगी।
भला कब उसने मेरे सख्त लहजे को सुना है? कभी उसने नौबत भी तो नहीं आने दी है। पता है वो रो रही थी। वो लब भैंच कर चुप हुए, फिर कहने लगे, बस एक बार मैंने मलीहा को रोते देखा था, जिस दिन फरियाल का इंतकाल हुआ था। वो माँ की लाश से लिपट कर ऊंची आवाज़ में रो रही थी। मेरा दिल बहुत चाहा कि उसके पास जाऊं, आंसू पोंछ कर उसे गले से लगाकर कहूँ, माँ मरी है मगर बाप तो जिंदा है। इस तरह रोकर बाप को तकलीफ ना दो। मगर कैसे उसे रोने से रोक मना करता। उसका रोना मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ तो कमरे में बंद हो गया ताकि उसकी रोती आंखें नजर ना आए। उसकी बैन करती आवाज़ मेरे कानों तक न पहुंचे और इस वक्त तक कमरे में रहा जब तक वो रोते रोते थक कर सो नहीं गई। वो रुके, फिर दुख से बोले, और आज मैंने खुद उसे रुलाया है। आज भी मेरा दिल चाह रहा है कि मैं उसके पास जाऊं, उसे चुप करवाऊं, मगर आज भी मुझ में इतनी ताकत नहीं कि उसके आंसू देख सकूं। मलिक नासिर को उनके अल्फाज और उनके बिखरे बिखरे अंदाज पर कोई हैरत नहीं हुई, क्योंकि फरियाल के बाद मलिक नासिर ही वो दूसरे शख्स थे जो इस राज से वाकिफ थे कि बाहर से सख्त नजर आने वाले अजहर फारूकी अंदर से बहुत नरम थे और उन्हें भी अपनी नरमी का एहसास नहीं था। कसरे फारूकी पहुंच कर भी बाबा जान एक पल के लिए चैन से नहीं बैठ सके, मगर इसके बावजूद वो अपने फैसले पर कायम थे। बाकी रात उन्हें अपने फैसले को मजबूत करने में लगी। फजर की नमाज पढ़कर वो कमरे से बाहर आए और धीरे धीरे मलीहा के कमरे को जाती सीढ़ियां चढ़ने लगे। दरवाज़ा खोलकर उन्होंने नमाज़ पढ़ती मलीहा की पुश्त को देखा। वो वहीं रुक कर उसके फारिग होने का इंतज़ार करने लगे। मलीहा ने सलाम फेरा और वो कहने लगे, आज से 3 दिन बाद यानी जुम्मा के रोज़ तुम्हारा नूरुल हुदा के साथ निकाह है। तुम्हें जो भी तैयारी करनी हो आज और कल में मुकम्मल कर लेना। बड़ा फंक्शन नहीं है, बस तुम्हारे ननिहाल वाले और मेरे कुछ दोस्त होंगे। शायद कुछ मेहमान नूरुल हुदा के भी हों। तुम जिनको बुलाना चाहो उनके नामों की फहरिस्त बनाकर मेरे कमरे में ले आओ। अपनी बात कहकर उन्होंने मलीहा का चेहरा देखने की कोशिश की, पर वो आधा चेहरा ही देख पाए। मगर वो आधा चेहरा पूरी रात की कहानी सुना रहा था। बाबा जान के अंदर कशमकश छिड़ गई थी, मगर वो अब भी हार मानने को तैयार नहीं थे। लेकिन उन्हें एहसास था कि वो कमज़ोर पड़ते जा रहे हैं। इसलिए जब नूरुल हुदा से बात करके स्टडी में आए तो खुद अपने फरार की राहें रोकने के लिए अजीज़ों और रिश्तेदारों को फ़ोन करके मलीहा और नूरुल हुदा की शादी की इत्तला देकर शाम में मंगने की दावत दे डाली। इफ्तिखार हसन इस इत्तला पर हैरत से मुबारकबाद देते हुए बोले, मुबारक हो भाई साहब। वैसे ये खबर गैर मुतवक्के तो नहीं है, लेकिन काफ़ी अचानक है। आपको भी मुबारक हो और शाम में सब घर वालों को लेकर आ जाइएगा। मंगने की छोटी सी तकरीब है। बाबा जान ने दानिस्ता उनकी अगली बात अनसुनी कर दी थी। ज़रूर, इफ्तिखार हसन ने कहा। अभी कुछ देर पहले मलीहा का फ़ोन आया था, लेकिन उसने ना शादी के बारे में बताया ना मंगनी के बारे में। बाबा जान चौंके। मलीहा का फ़ोन आया था? हाँ, सुमेरा से बात हुई थी। उसने सुमेरा को फ़ौरन बुलवाया था, मगर शादी के बारे में यकीनन नहीं बताया, वरना सुमेरा ज़रूर ज़िक्र करती। अभी तक आपकी तरफ पहुंची नहीं? आखिर में उन्होंने पूछा। रास्ते में होगी। अच्छा, इफ्तिखार में फ़ोन रखता हूँ, बाकी सबको भी इत्तला देनी है। जी भाई साहब, अल्लाह हाफ़िज़। फ़ोन रखकर बाबा जान सोचने लगे कि मलीहा ने सुमेरा को क्यों बुलवाया होगा। फिर जब सुमेरा उनके पास आई और उनसे मलीहा को साथ शॉपिंग पर ले जाने की इजाज़त मांगी, तो वो फ़ौरन ही समझ गए कि मलीहा ने सुमेरा को क्यों बुलवाया था। उन्होंने सुमेरा को इजाज़त दे दी और सुमेरा के जाते ही उन्होंने रिसीवर उठाकर एक नंबर डायल किया। हेलो। दूसरी तरफ से मलिक नासिर ने फ़ोन उठाकर कहा, मलिक तुम अभी आ सकते हो? उनकी आवाज़ सुनकर बाबा जान ने कहा, हाँ, लेकिन क्या बात है? फ़ोन पर नहीं बता सकता, तुम आ जाओ फिर बात होगी। इतना कहकर उन्होंने रिसीवर रख दिया। बहादुर उनकी चाय लेकर आया तो वो हनूज सोच में डूबे थे। वो कप रखकर पलटने लगा तो बाबा जान ने उसे रोक कर कहा, बहादुर ड्राइवर आ जाए तो उसे मेरे पास भेजना। जी कर्नल साहब। वो सर हिलाकर चला गया। मलिक नासिर चंद मिनटों बाद कसरे फारूकी में थे। उन्होंने लाउंज में से गुजरते बहादुर से अजहर फारूकी का पूछा और स्टडी में आ गए। बाबा जान के मुकाबिल मेज़ के दूसरी तरफ रखी कुर्सी पर बैठने के बाद उन्होंने पूछा, अब बताओ क्या बात है? मलीहा विजदान से मिलने गई है। वो पुरसकून लहजे में बोले थे। मलिक नासिर कुछ देर खामोश रहे, फिर पूछा, तुम्हें बता कर गई है? नहीं, बस मेरा अंदाज़ा है, गलत भी तो हो सकता है। हाँ, हो सकता है, मगर उसका कोई चांस नहीं। वो अभी बोल ही रहे थे कि ड्राइवर आ गया। मलीहा को लेकर आए हो? नहीं कर्नल साहब, बीबी लाइब्रेरी के पास उतर गई थी और कहा था कि सुमेरा बीबी को उनके घर छोड़कर वापस आ जाऊं। बाबा जान हूँ कहकर खामोश हो गए। मलिक नासिर ने ड्राइवर से कहा, तुम जाओ। वो चला गया तो बाबा जान ने हल्की आवाज़ में कहा, मेरी बेटी नाफरमान भी हो गई है, लेकिन मैं उसे खुद से बगावत नहीं करने दूंगा। तो क्या करोगे? मलिक नासिर सरसराते लहजे में बोले, विजदान को कबूल कर लूंगा। मलिक नासिर के लिए ये जुमला इस कदर गैर मुतवक्के था कि वो हैरत से बोल भी ना सके और बाबा जान रुके बगैर बोल रहे थे।
ملیحہ میری جان ہے اور کوئی کتنی دیر اپنی جان پر عذاب برداشت کر سکتا ہے؟ اسے تکلیف پہنچا کر ایک رات کاٹنا مشکل ہو گیا تھا۔ ساری عمر اس احساس کے ساتھ کیسے گزار پاؤں گا کہ وہ میری وجہ سے دکھ میں ہے۔ کل وہ بار بار مجھ سے کہہ رہی تھی کہ وجدان سے مل لو۔ اگر آج وہ وجدان سے ملی تو اسے میرے پاس ضرور لائے گی، اور وہ لڑکا اگر ملیحہ سے اتنی محبت کرتا ہے کہ اس کا ہاتھ مانگنے میرے پاس آ جائے تو میں بخوشی ملیحہ کا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دے دوں گا۔ اور نور الہدا، ملک ناصر نے مبہم سے سوال کیا۔ وہ پہلے ہی کہہ چکا ہے کہ ملیحہ کی مرضی کے بغیر اس سے شادی نہیں کرے گا، اور اگر اسے پتہ چل جائے کہ ملیحہ وجدان سے شادی کرنا چاہتی ہے تو سب سے پہلے وہی ان دونوں کی وکالت کرے گا۔ اسے واقعی ملیحہ کا بہت خیال ہے، بلکہ وہ بدماش تو ملیحہ کی خاطر مجھ سے جھوٹ بولنے سے بھی نہیں چوکتا۔ کچھ یاد کر کے وہ مسکرانے لگے۔ انہیں ایسا لگ رہا تھا کہ کوئی بھاری بوجھ ان کے سر سے سرک گیا ہو۔ وجدان کی صبح بھاری سر کے ساتھ ہوئی تھی۔ رات نیند بھی بہت دیر سے آئی تھی، اس لیے آنکھ بھی دیر سے کھلی۔ روز وہ 8 بجے لائبریری کے گیٹ پر ہوتا تھا۔ آج گھڑی میں 9 بجتے دیکھ کر وہ اچھل کر بستر سے اٹھ گیا اور چکراتے سر کی پرواہ کیے بغیر 15 منٹ میں تیار ہو کر بائک کی چابی پکڑے وہ نیچے تھا۔ عائشہ ابھی بھی اس سے ناراض تھیں، پر اسے خالی پیٹ گھر سے باہر جاتا دیکھا تو بول پڑی، جہاں جانا ہے ناشتہ کر کے جاؤ۔ وجدان نے لاؤنج میں رک کر ڈائننگ ٹیبل کی طرف دیکھا۔ امی، مجھے دیر ہو رہی ہے۔ دیر آفس کے لیے نہیں ہو رہی جو ناشتے کے لیے 5 منٹ نہ رک سکو۔ سب جانتی ہیں اسی لڑکی کے پیچھے جا رہے ہو۔ ان سے تو کچھ بولنا فضول تھا۔ ڈائننگ ٹیبل کے پاس آ کر آفس کے لیے ناشتہ تیار کرتے مصطفیٰ عظیم سے کہا، ابو بس آج کا دن ہے، کل سے میں واپس فرم جوائن کر لوں گا۔ آج کیا معجزہ ہونے والا ہے؟ عائشہ نے طنز کیا تو مصطفیٰ عظیم ٹوک کر بولے، بس کرو عائشہ۔ پھر وجدان کی طرف رخ کیا، بیٹے ناشتہ کر لو۔ سوری ابو، میں بہت جلدی میں ہوں۔ پھر اللہ حافظ کہہ کر باہر نکل گیا۔ وہ تیزی سے بائک اڑائے جا رہا تھا، مگر اس کے خیال کی رو اس سے بھی تیز بہہ رہی تھی۔ کبھی اس کا دھیان ملیحہ کی طرف مڑ جاتا، کبھی امی کی طرف۔ ان کا رویہ وجدان کو پریشان کر رہا تھا۔ مین روڈ پر آگے جا کر ایک کٹ تھا جس سے سیدھے ہاتھ پر مڑ کر سامنے ہی لائبریری والی گلی تھی۔ وجدان کو اس کٹ سے مڑ جانا تھا، مگر اپنے خیالات میں الجھتے اسے ذرا آگے جا کر دھیان آیا، بجائے اس کے کہ وہ اگلے کٹ سے مڑ جاتا، اسے موڑنے کے لیے بائک کا ہینڈل پوری طرح سے گھما دیا۔ رفتار کافی تیز تھی۔ بائک لہرائی اور سلپ ہو گئی۔ وجدان سڑک پر گر کر بے ہوش ہو گیا۔ پل بھر میں وہاں لوگوں کا مجمع لگ گیا۔ کوئی ایمبولینس بلوانے کی بات کر رہا تھا اور کوئی پولیس کو اطلاع کرنے پر زور دے رہا تھا۔ پھر ایک بھلے مانس نے ایک ساتھ دونوں کام کیے۔ اس ہجوم سے کوئی بھی وجدان کے قریب جانے کو تیار نہیں تھا۔ بس ایک شخص نے بڑی احتیاط کے ساتھ اس کی نبض چیک کی اور زندہ ہے کی خوشخبری سنا کر پیچھے ہٹ گیا۔ لوگوں کی نظریں اس کے بے ہوش چہرے پر تھیں۔ یہاں سے ہٹتی تو بائک پر ٹھہر جاتی، جن کا اگلا وہیل مڑ چکا تھا، مگر اسی ہجوم میں شامل ایک فقیر کی نظر بائک سے آگے فٹ پاتھ کے پاس پڑے اس چھوٹے سے بیگ پر تھی، جس میں وجدان کے شناختی کارڈ اور لائسنس کے علاوہ کچھ رقم بھی موجود تھی، جو کچھ دیر پہلے وجدان کی کمر سے بندھا تھا، مگر گرنے کی وجہ کے دوران بکل ٹوٹ جانے کی وجہ سے کھل کر الگ جا پڑا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ چلتا فٹ پاتھ تک آیا، پھر نظریں بچا کر وہ بیگ اٹھا کر اپنے کپڑوں میں چھپا لیا۔ کوئی اندھے فقیر کی مدد کرتا جائے، بابا کی صدا لگاتا لاٹھی ٹیکتا وہ اپنی راہ ہو لیا۔ کچھ دیر میں ہی پولیس موبائل کے ساتھ ایمبولینس آ گئی۔ جو تھوڑا بہت ٹریفک چل رہا تھا وہ بھی رک گیا۔ ملیحہ کی کار بھی اس ٹریفک جیم میں پھنس گئی تھی۔ آخر اس نے پیدل چلنے کا فیصلہ کیا اور کار سے اتر گئی۔ فٹ پاتھ پر چلتے ہوئے اس نے ایک اچٹی سی نظر جائے حادثہ پر ڈالی، جہاں وجدان کو اسٹریچر پر ڈال کر ایمبولینس میں چڑھایا جا رہا تھا، مگر ہجوم کی وجہ سے ملیحہ اس کا چہرہ نہ دیکھ سکی۔ ایمبولینس کو بھیج کر پولیس نے وہاں موجود کچھ لوگوں کے بیان ریکارڈ کیے، پھر وقوع کا جائزہ لے کر بائک موبائل میں ڈال کر چلے گئے اور ٹریفک بحال ہو گیا۔ لائبریری کی سیڑھیوں پر بیٹھی لمحہ لمحہ گنتی ملیحہ کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ چند کلومیٹر کے فاصلے پر بے ہوش وجدان کے دماغ کا ایکس رے لیا جا رہا تھا۔ سمیرہ نے ہال میں قدم رکھا تو سب گھر والوں کو وہاں جمع دیکھا۔ افتخار حسن اور منیر حسن بھی ابھی تک گھر میں موجود تھے۔ آپ تو آفس چلے گئے تھے؟ وہ آفاق کو دیکھ کر حیرت سے بولی، جو اسے قصر فاروقی ڈراپ کر کے آفس چلا گیا تھا۔ ہاں، مگر امی نے فون کر کے ملیحہ کی شادی اور شام میں انگیجمنٹ کا بتایا تو رہ نہیں سکا اور اصل صورتحال جاننے کے لیے چلا آیا۔ پر تمہاری تو ملیحہ سے بات ہو چکی تھی تو تم نے بتایا کیوں نہیں؟ چچی سمیرہ سے بولی، ملیحہ نے فون پر بتایا ہی کہا تھا چچی جان، وہ تو جہاں جا کر پتہ چلا۔ لیکن واپس کیوں آ گئیں؟ دوپہر کے بعد ہم بھی جب وہاں جانے والے ہیں، تم وہیں ملیحہ کے پاس رہ جاتی۔ ایسے وقت میں وہ اکیلی ہے۔ اب اس کی امی نے کہا تو سمیرہ بولی، وہ گھر پر نہیں ہے، شاپنگ کے لیے گئی ہے۔
آج اور کل کا دن ہی تو ہے، پرسوں تو مہندی ہے، کہا تو اس نے مجھے بھی تھا پر پوچھ کر نہیں گئی تھی۔ یوں بھی اتنی صبح شاپنگ کے خیال سے ہی مجھے چکر آ گئے تھے۔ پوچھنے کا تو کوئی مسئلہ نہیں تھا، فون پر بتا دیتی، کافی ہوتا، منیر حسن نے کہا۔ لیکن سمجھ نہیں آ رہا پھوپھا جان نے ملیحہ کی شادی اتنی جلد بازی میں کیوں طے کی؟ سمد نے وہ سوال پوچھا تھا جو آفاق کو پریشان کر رہا تھا، اور جس کا جواب سوچ کر سمیرا ایک بار پھر پریشان ہو اٹھی۔ ہمارے لیے یہ اطلاع اچانک ہے، مگر بھائی صاحب نے تو پہلے سے ہی طے کر رکھا ہوگا، پھر جب وقت قریب آیا تو اعلان کر دیا۔ اپنے پاپا کی بات پر آفاق کی گردن دھیرے دھیرے نفی میں ہلنے لگی۔ اسے پتہ نہیں کیوں یقین تھا کہ ملیحہ نے اپنے بابا جان سے بات کر لی ہوگی اور اب یہ شادی اسی کا ری ایکشن ہے، مگر اس نے خود کو بولنے سے باز ہی رکھا۔ سمد نے البتہ اختلاف کیا۔ اگر ایسا ہوتا تو ملیحہ ضرور اس بات کا ذکر کرتی کہ درون خانہ اس کی شادی کی تیاریاں چل رہی ہیں۔ سمیرا کی امی بولیں، جب بھائی صاحب نے ہی منہ سے بھاپ نہیں نکالی تو ملیحہ خود سے کیا کہتی؟ میرا تو خیال ہے نور الہدا کے پاکستان واپس آتے ہی سب معاملہ فٹ ہو گیا ہوگا۔ پھر تم نے دیکھا نہیں تھا جب نور الہدا ملیحہ کو لینے آیا تھا کیسے بھٹک بھٹک کر اس کا دھیان ملیحہ کی طرف جا رہا تھا۔ اب تایا زاد چچا زاد بہن بھائی تو ہمارے گھر میں بھی ساتھ رہتے آئے ہیں، پر ایسی یہ گانگت تو کبھی نہیں دیکھی۔ ہاں، رشتہ اگر منگیتر کا ہوتا تو ایسا ہوا کرتا ہے۔ ان کے تجزیے سے کسی کو بھی اختلاف نہیں تھا، اسی لیے سب ہاں میں سر ہلانے لگے۔ آفاق لاتعلق سا بیٹھا سوچ رہا تھا کہ وجدان کو فون کر کے ساری صورتحال کے بارے میں بتائے، پر گھڑی میں 10 بجتے دیکھ کر اس نے ارادہ بدل دیا۔ اسے معلوم تھا کہ 10 بجے وجدان کو ملیحہ سے لائبریری میں ملنا تھا، اس لیے اس وقت اس کا گھر پر ملنا مشکل تھا۔ وہ آفس جانے کے ارادے سے کھڑا ہوا۔ میں آفس جا رہا ہوں، اس نے سوچا سمیرا اسے باہر تک حسب معمول چھوڑنے آئے گی تو اس سے بات کر کے اندازہ لگائے گا کہ اسے ملیحہ نے اپنے اور وجدان کے بارے میں کچھ بتایا ہے یا نہیں، پر وہ اعصابی طور پر تھک چکی تھی۔ سمیرا نے اسے بیٹھے بیٹھے ہی اللہ حافظ کہہ دیا۔ آفاق نے سوچا اسے باہر آنے کو کہے، پھر خیال آیا ملیحہ پورے سیاق و سباق کے ساتھ واقعہ وجدان کے گوش گزار کر ہی دے گی، جس کے بعد ملیحہ وجدان یقیناً اس سے کانٹیکٹ کرے گا، تو پھر سمیرا سے پوچھنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ ممکن ہے ملیحہ نے اسے نہ بتایا ہو اور آفاق کی باتوں سے وہ مشکوک ہو جائے۔ سمیرا سے بات کرنے کا خیال ترک کر کے وہ آفس کے لیے نکل گیا، مگر آفس میں بھی وہ الجھا ہی رہا۔ ہر بار جب اس کے ڈیسک پر رکھا فون بجتا تو وہ یہ سوچ کر فون اٹھاتا کہ شاید وجدان کا فون ہو۔ آخر 3 گھنٹے بعد اس نے وجدان کے گھر فون ملا دیا، جسے انیکا نے ریسیو کیا تھا۔ بھابھی السلام علیکم، آفاق بات کر رہا ہوں، وجدان گھر پر ہے؟ وعلیکم السلام، اور آج کل آپ کے دوست کا کوئی ٹھکانہ نہیں، اتنا تو آپ بھی جانتے ہیں۔ مطلب وہ گھر پر نہیں ہے؟ صحیح سمجھے؟ اچھا۔ آفاق نے اچھا کو لمبا کھینچا۔ بھابھی اگر وہ گھر آئے یا اس کا فون ہی آ جائے تو اسے کہیے گا فوراً مجھ سے بات کرے گی، وہ سمجھے ایمرجنسی ہے۔ ٹھیک ہے، اسے بتا دوں گی، اللہ حافظ۔ فون رکھ کر وہ پلٹی تو عائشہ مصطفیٰ نے پوچھا کس کا فون تھا؟ آفاق کا، کہہ رہے تھے وجدان سے ضروری کام ہے، گھر آئے تو اسے کہیں کہ مجھ سے بات کر لے۔ ایسا کیا ضروری کام پڑ گیا؟ وہ چھمبے سے بولیں۔ ہوگا کوئی کام، میں نے پوچھا نہیں، انیکا نے شانے اچکا دیے۔ وجدان کے ایکس رے کلیئر تھے، اسے کوئی گہری چوٹ نہیں آئی تھی، مگر اب تک وہ بے ہوش تھا۔ اس کے پاس سے ایسی کوئی چیز نہیں مل سکی جس سے اس کی شناخت ہو پاتی جائے، حادثہ سے بھی پولیس کو ایسی کوئی چیز دستیاب نہیں ہوئی۔ اب ایک ہی طریقہ تھا کہ بائیک کے رجسٹریشن نمبر کے ذریعے اس کا اتا پتہ معلوم کرنے کی کوشش کی جاتی۔ یہ 18 دسمبر 1981 کا سرد دن تھا، آج کا کمپیوٹرائزڈ دور نہیں تھا۔ اس وقت ریکارڈ ہاتھ سے تیار کیے جاتے تھے، اور اگر کہیں کوئی فائل نکالنی ہوتی تو گھنٹوں اسٹور روم میں فائلوں کے انبار کے ساتھ سر کھپانا پڑتا۔ وجدان کی شناخت بھی ایسا ہی سردرد ثابت ہونے والی تھی جس میں گھنٹوں لگ جاتے۔ آفاق سب کام چھوڑ کر بس وجدان کے فون کا انتظار کر رہا تھا۔ آخر تھک کر اس نے خود وجدان سے ملنے کا فیصلہ کیا اور آفس سے اٹھ گیا۔ لائبریری کے گیٹ سے دور کار روک کر بیٹھا آفاق سوچ رہا تھا کہ اسے وجدان یہاں ملے گا یا نہیں۔ وہ ملیحہ سے 10 بجے ملنے والا تھا اور اب 5 بج رہے تھے، ضروری نہیں تھا کہ وہ دونوں اب تک لائبریری میں ہوتے، پھر اس کے ساتھ ملیحہ بھی ہوتی۔ ابھی وہ سوچ ہی رہا تھا کہ اس نے ملیحہ کو لائبریری سے نکل کر سڑک کراس کر کے جنرل اسٹور میں جاتے دیکھا۔ آفاق کی پیشانی پر سلوٹیں ابھر آئیں۔ کچھ دیر بعد ملیحہ اسٹور سے نکل کر باہر آئی اور ٹیکسی میں بیٹھ کر چلی گئی۔ وجدان کہاں رہ گیا؟ آفاق ملیحہ کی پریشانی بھانپ چکا تھا، اس نے زیر لب کہا تھا، پھر وہ کار سے اتر کر اسی اسٹور میں آیا جہاں سے کچھ دیر پہلے ملیحہ نے فون کیا تھا، اور اپنے پاپا کے آفس کا نمبر ملا دیا۔ پاپا، وجدان آفس میں ہے؟ کیا بات ہے، آج ہر کوئی اسے میرے آفس میں کیوں فون کر رہا ہے؟ ابھی 2 منٹ پہلے کسی لڑکی کا فون بھی آیا تھا، وجدان کا پوچھ رہی تھی، اب تم بھی اس کا پوچھ رہے ہو، چکر کیا ہے؟ کوئی چکر نہیں ہے پاپا، اچھا میں فون رکھتا ہوں۔ پھر اللہ حافظ کہہ کر اسے فون رکھ دیا۔ میرا شک ٹھیک نکلا، وجدان ملیحہ سے ملنے نہیں آیا، پر کیوں؟
आफाक पेशानी मसलते हुए सोचने लगा। फिर आर्ट्स काउंसिल में उसको तलाश करने के बाद वो साजिद की तरफ आ गया। यार साजिद, विजदान को कोई पता है? वो वहीं लाइब्रेरी में होगा, साजिद ने लापरवाही से कहा। वो वहाँ नहीं है, बल्कि कहीं भी नहीं है, आफाक ने कहा। फिर परेशानी से बोला, साजिद, उसका मिलना खुद उसके लिए बहुत ज़रूरी है, कहीं से भी उसे ढूंढना होगा। सब ठीक तो है? उसके अंदाज पर वो परेशान हो गया। आफाक लब भेज कर खामोश हो गया। साजिद उसका दोस्त सही, पर वो उसके सामने मलिहा का नाम नहीं लेना चाहता था। साजिद भी उसकी खामोशी से समझ गया कि कोई ऐसी बात है जो आफाक उसे बताना नहीं चाहता, तो उसने फिर कोई सवाल नहीं किया और उसके साथ उठ गया। खुशकिस्मती से उस नए मॉडल मॉडल की बाइक, जिसे खरीदे हुए भी ज़्यादा अरसा नहीं हुआ था, की फ़ाइल तवक्को से कम वक्त में स्टोर रूम से बरामद हो गई। बाइक की रजिस्ट्रेशन मुज़म्मिल मुस्तफ़ा के नाम पर थी। फ़ाइल में मुज़म्मिल की तस्वीर भी मौजूद थी। तस्वीर में नज़र आ रहा चेहरा ज़ख्मी के चेहरे से थोड़ी मुशाबहत तो रखता था, मगर फिर भी काफ़ी अलग था। रजिस्ट्रेशन फ़ाइल से ज़ख्मी की शिनाख्त तो नहीं हो सकी, पर इस उम्मीद पर कि मुज़म्मिल मुस्तफ़ा इस नौजवान की शिनाख्त कर सके, एसएचओ ने कागज़ात से मिलने वाले उसके ऑफ़िस के नंबर पर उसे फ़ोन किया और हादसे की इत्तला दे दी। मुज़म्मिल एक पल में समझ गया कि इस ज़ख्मी नौजवान कौन होगा। बाइक की रजिस्ट्रेशन तो मुज़म्मिल के नाम पर थी, मगर उसका इस्तेमाल सिर्फ़ विजदान ही किया करता था। फ़ोन पर बताए गए हुलिये को पहचान कर भी मुज़म्मिल ने खुद जाकर तस्दीक करना ज़रूरी समझा और अपने घर वालों को हादसे की इत्तला किए बगैर अस्पताल आ गया, जिसका नाम उसे एसएचओ ने बताया था। जनरल वार्ड के बेड पर विजदान को देखकर मुज़म्मिल सकते में रह गया। उसने फ़ौरन डॉक्टर से इसकी हालत के बारे में पूछा। ही इज़ फाइन। बाइक से गिरने की वजह से दोनों घुटने छिल गए हैं और बाईं पिंडली पर भी कुछ चोटें आई हैं, मगर वो सब मामूली हैं। हेलमेट ना होने की वजह से सर पर चोट आई है, मगर वो ज़्यादा गहरी नहीं, लेकिन इनकी बेहोशी उसी चोट की वजह से है। कोई परेशानी की बात तो नहीं है? वो फ़िक्रमंदी से बोला। बिल्कुल नहीं। होश में आते ही इनको इनका हल्का-फुल्का चेकअप होगा, उसके बाद ये घर जा सकते हैं। और इसे होश कब कब तक आएगा? आपके भाई को 2-3 घंटे में होश आ जाएगा। मगर ये मैंने आपसे कहा ना कि फ़िक्र की कोई बात नहीं। हर तरफ से मुतमईन होकर मुज़म्मिल ने उसे रूम में शिफ्ट करने का बंदोबस्त किया। अब उसे मुस्तफ़ा अज़ीम को इत्तला करनी थी। उसे फ़ोन पर ऐसी परेशान-कुन खबर देना मुनासिब नहीं लगा, तो उनके ऑफ़िस आ गया। अब्बू, मैं आपको लेने आया हूँ। क्यों? वो हैरान हुए। मुज़म्मिल हिचकिचाया, फिर सोचा बताना तो पड़ेगा। विजदान का छोटा-सा एक्सीडेंट हो गया है। क्या कह रहे हो? मुज़म्मिल ने कोशिश की थी कि खबर सुनाते वक़्त वो रिलैक्स रहे, मगर मुस्तफ़ा अज़ीम फिर भी परेशान हो गए। अब्बू प्लीज़ परेशान मत हों, वो ठीक है, आप आराम से बैठ जाइए। मुज़म्मिल ने उनके शानों पर हाथ रखकर उन्हें बैठने को कहा। वो उसके हाथ हटाकर बोले, मुझे उसके पास ले चलो मुज़म्मिल। ले जाने ही आया हूँ, मगर आप बैठ तो जाएँ। इस बार मुज़म्मिल ने उन्हें ज़बरदस्ती बिठा दिया, फिर पानी का गिलास उनके हाथ में देकर कहा, आप खुद को रिलैक्स करें, वो बिल्कुल ठीक है, तब तक मैं घर पर इत्तला करता हूँ। वो पानी का गिलास पकड़े टुकर-टुकर उसे देखते रहे। मुज़म्मिल ने फिर उनसे कुछ नहीं कहा और घर पर फ़ोन करने लगा। बेल जाने की आवाज़ सुनकर वो दुआ करने लगा कि फ़ोन अनीका ही उठाए। फिर ऐसा ही हुआ। अनीका, मुझे तुमसे ख़ास बात करनी है, इसलिए पहले तो तुम आराम से बैठ जाओ। ऐसी क्या बात है? अनीका, जो फ़ोन सुनने से पहले पास रखी कुर्सी पर बैठ गई थी, मुज़म्मिल की आवाज़ सुनकर घबराहट में खड़ी हो गई। मुज़म्मिल ने नरमी से टोका, देखो, अगर तुम इस तरह बात करोगी तो मैं बात कैसे करूँगा? अनीका को लगा वो ठीक कह रहा है। उसने अपनी आवाज़ काबू में करके कहा, हाँ, अब बताएँ क्या बात है? विजदान का मामूली एक्सीडेंट हो गया है। एक्सीडेंट? वो खुद को परेशान होने से रोक नहीं पाई। हाँ, मगर छोटा-सा, वो अस्पताल में है। लेकिन परेशानी की कोई बात नहीं, उसे सिर्फ़ मामूली चोटें ही आई हैं। मैं अब्बू को लेकर कुछ देर बाद घर आ जाऊँगा। तो मम्मी को हादसे का बताकर ज़हनी तौर पर तैयार कर लो, वरना अस्पताल में विजदान को देखकर वो परेशान हो जाएँगी, ठीक है? जी, उसने कहकर फ़ोन रख दिया। आयशा मुस्तफ़ा ने एक्सीडेंट का नाम सुनकर ही हाथ-पाँव छोड़ दिए। अनीका को उन्हें सँभालने में काफ़ी दिक्कत हुई। फिर चादर उन्हें पकड़ाकर उनके बैठने के लिए कुर्सी अंदर से लाकर पोर्च में रखी। उसके बाद बेटे को तैयार करके उनकी गोद में दिया और भाग-भाग कर घर के दरवाजे लॉक करने लगी। तभी बेल बजी थी। अनीका ने बेसाख्ता ही दौड़कर गेट खोल दिया। उसका ख़्याल था कि गेट पर मुज़म्मिल होगा, पर वहाँ तो कोई लड़की थी। उस लड़की ने कागज़ पर लिखा एड्रेस उसकी तरफ बढ़ाकर तस्दीक चाही। तस्दीक करते हुए अनीका ने पूछा, एड्रेस तो यही है, पर आपको किससे मिलना है? विजदान मुस्तफ़ा से। अनीका ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। आज तक तो कोई लड़की विजदान का पूछने नहीं आई, फिर ये कौन थी? अनीका ने गौर से उस शक्ल लड़की को देखा, जिसने काली साड़ी पर मैरून शॉल सलीके से अपने गिर्द लपेट रखी थी। आप कौन हैं और विजदान से क्यों मिलना चाहती हैं? मेरा नाम मलीहा फारूकी है। और इतना सुनकर ही अनीका के अंदर उबाल उठने लगे। तो ये है मलीहा फारूकी, जिसकी वजह से विजदान मेरी बहन को रिजेक्ट कर रहा है? है ही क्या इसमें? हर लिहाज से एक आम सी लड़की है। उसने तनफ़ुर ज़दा आँखें मलीहा के चेहरे पर गाड़ दीं, जहाँ बदहवासी फैली हुई थी।
वो मिन्नत भरे अंदाज में कह रही थी, प्लीज़ विजदान को बुला दीजिए, मेरा उनसे मिलना बहुत ज़रूरी है। वो घर पर नहीं है, अनिका ने कहकर गेट बंद करना चाहा, पर मलीहा ने उसे ऐसा करने नहीं दिया और गेट पर हाथ रखकर रोकते हुए बोली, आपको मालूम है वो कहाँ गए हैं और कब तक आएंगे? नहीं। जाने वो कौन सा जज्बा था कि अनिका ने उसे बेखबर रखना चाहा, हालांकि वो देख सकती थी कि मलीहा बहुत परेशान है। शायद ये मलीहा को विजदान से ना मिलने देने की लाशोरी कोशिश थी। मलीहा ने अपना नंबर उसी चिट के पीछे लिखकर अनिका को दिया और कहा, विजदान जैसे ही घर आए उनसे कहें इस नंबर पर मुझसे बात कर लें। अनिका ने चिट लेकर गेट बंद कर दिया। बेल की आवाज़ सुनकर आयशा भी पोते को उठाए गेट की तरफ बढ़ी थी, पर अनिका को बात करते देखकर समझ गईं कि मुज़म्मिल नहीं आया और वहीं रुककर अनिका को देखने लगीं। गेट बंद करके वो वापस मुड़ी तो उन्होंने पूछा, कौन था? कोई लड़की थी, गलत पते पर आ गई थी। तनफ़्फ़ुर से कहकर उसने कागज़ के छोटे-छोटे टुकड़े करके हवा में उछाल दिए। विजदान अभी तक बेहोश था। आयशा उसके माथे से बाल समेटकर सर पर बंदी पट्टी को हल्के हाथ से छू कर फिक्रमंदी से बोली, इसे होश क्यों नहीं आया? अम्मी, सर पर चोट लगी है, कुछ तो असर होगा। वैसे मेरी डॉक्टर से बात हुई थी, वो कह रहे थे विजदान शॉक की वजह से बेहोश है। सर पर चोट लगने से अक्सर ऐसा हो जाता है। इसमें परेशान होने की कोई बात नहीं। फिर एक्सरे भी तो क्लियर हैं। मुजम्मिल ने रिसान से उन्हें समझाया। साजिद और आफाक विजदान को पूरे शहर में ढूंढने के बाद इस उम्मीद पर कि शायद वो घर चला गया हो, उसके घर आ गए। आफाक गाड़ी में बैठा रहा, साजिद उतर कर गेट तक आया। बेल बजाते हुए उसकी नज़र गेट से खोलते ताले पर पड़ी। आंखों में तफक्कुर लिए वो गाड़ी में आ बैठा। आफाक ने उसे देखा। क्या हुआ? गेट पर ताला लगा हुआ है। आफाक चुप सा हो गया। फिर साजिद ने ही पूछा, अब कहाँ चलना है? आफाक ने कलाई पर बंधी घड़ी की तरफ देखा, फिर कहा, 7 बजने वाले हैं अब और वक्त नहीं बचा। उसका लहजा अजीब सा हो गया था। साजिद ने उलझ कर उसे देखा, लेकिन कुछ पूछना मुनासिब नहीं समझा। तुम्हें कहाँ ड्रॉप करूँ? ऑफिस से ड्रॉप कर दो, वहां से गाड़ी लेकर घर जाऊंगा, नहीं तो सुबह पैदल ऑफिस जाना पड़ेगा। साजिद अपनी आदत के मुताबिक लाइट से मोड में बोला था। उसे ऑफिस छोड़कर आफाक ने कार अपने घर की तरफ मोड़ दी। नूरुल हुदा को आज पता चला था कि गमे जाना के साथ गमे रोजगार का कॉम्बिनेशन कितना बुरा लगता है। उन्होंने हमेशा मलीहा के लिए कुछ सोचने से खुद को बाज रखा था, पर आज उन्हें मलीहा के सिवा कुछ सुझाई नहीं दे रहा था। वो यूं भी खुशबाश इंसान थे, पर आज उनकी खुशी इंतहा को पहुंची हुई थी। मोहब्बत को पा लेने का नशा भी कैसा सहर अंगेज होता है, और ये सहर पूरी तरह से उन्हें जकड़े हुए थे। वो सरे शाम ही घर लौट आए। बाबा जान और मलिक नासिर लाउंज में आमने सामने सोफों पर बैठे थे, पर आज शतरंज की बिसात नहीं बिछी थी। नूरुल हुदा इस तब्दीली को नोट किए बगैर बाबा जान के पास आ गए। लीजिए बाबा जान, हस्बे वादा 7 बजने से पहले मैं घर पर हूँ। लेकिन मलीहा घर पर नहीं है, बेसाख्ता बाबा जान के मुंह से निकला, तो वो सरसरी से अंदाज में पूछने लगे, कहाँ गई? बाबा जान ने जरा तवक्कुफ किया, फिर कहा, शादी की शॉपिंग के लिए। अभी तक नहीं आई? फिर ध्यान आने पर पूछने लगे, और गई किसके साथ है? अकेली ही गई है और कुछ देर में आ जाएगी। अच्छा, मैं फ्रेश होकर आता हूँ, फिर साथ में चाय पियेंगे, नूरुल हुदा ने कहा, फिर उठकर अपने कमरे में चले गए। तुमने उसे बताया क्यों नहीं अजहर? मलिक नासिर ने नूरुल हुदा के जाने के बाद बाबा जान से कहा, बताने के लिए क्या रखा है मलिक? सुबह से शाम हो गई है और मलीहा अभी तक घर नहीं आई। हो सकता है अभी तक मलीहा की विजदान से मुलाकात ना हुई हो। मलिक नासिर ने खुशगुमानी की तो बाबा जान बोले, और ये भी हो सकता है उसने मलीहा की बात मानने से इनकार कर दिया हो, फिर अपने ही क्यास पर परेशान से हो गए। मलिक, दुआ करो मेरी बेटी का दिल ना टूटे। मगर 7 बजे एहतमाम से तैयार हुई मलीहा को ड्राइंग रूम में आता देखकर वो समझ गए कि उनकी दुआ रायगां गई थी। बाबा जान तो कुछ भी बोलने की पोजीशन में नहीं थे, अलबत्ता मलिक नासिर फौरन उसकी मदद को आए। छोड़िए भाभी, अब बातों में मज़ीद वक़्त क्या गँवाना, आओ बेटी की रस्म कर दी जाए। सब रस्म के ख़याल से एक्साइटेड हो गए और किसी को फिर इस तरफ ध्यान नहीं आया। मलीहा से कहकर वो बाबा जान के पास आए, जो माथे पर शिकने लिए मलीहा को गहरी नज़रों से देख रहे थे। चलो अज़हर, उसने मेरी बेटी को धोखा दिया है, बाबा जान ने आछी लहजे में घुटी हुई आवाज़ के साथ कहा, तो मलिक नासिर नरमी से टोक कर एहसास दिलाने लगे, ये वक्त इन बातों का नहीं है, आओ बेटी के सर पर हाथ रखकर दुआ दो। फिर नूरुल हुदा ने बाबा जान से इजाज़त लेकर मलीहा के बाएं हाथ की उंगली में डायमंड रिंग पहना दी। पलके झुकाकर बैठी मलीहा को देखकर बाबा जान ने दिल ही दिल में दुआ दी, या अल्लाह, जो दुख मेरी बेटी ने झेल लिया इसकी शिकायत नहीं की, मगर आइंदा मलीहा की ज़िंदगी में कोई गम ना आए। 7 बजे कहीं जाकर विजदान को होश आया तो वो आंखें खोलकर छत को देखने लगा। फिर उसने गर्दन हिलाकर दाएं बाएं देखा। अपने घर वालों को अपने पास देखकर उसने पूछा, मैं कहाँ हूँ?
तुम हॉस्पिटल में हो। मुस्तफ़ा अज़ीम उसके पास आकर बोले, मगर उसे फ़ौरी तौर पर कुछ याद नहीं आया। तो हैरत से बोला, हॉस्पिटल में? हाँ, तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया था। एक्सीडेंट? विजदान को सब याद आ गया, ये भी कि वो मलीहा से मिलने जा रहा था। वो झटके से उठकर बेड पर खड़ा हो गया, मगर चक्कर आ गए और साथ ही सर में टीस भी उठी थी। दोनों हाथों से सर थामकर वो वापस बेड पर बैठ गया। आराम से बेटा, आयशा ने करीब आकर उसके बालों में हाथ फेरा। क्या टाइम हो रहा है? विजदान के पूछने पर मुजम्मिल ने घड़ी देखकर कहा, शाम के 7 बज रहे हैं। क्या? उसे यकीन ही नहीं आया। फिर वो चकराते सर और दर्द करते घुटनों की परवाह न करते हुए बेड से उठकर मुजम्मिल के पास आकर बोला, मुजम्मिल भाई, अपनी गाड़ी की चाबी दें, मुझे जाना है। कहाँ जा रहे हो? अभी तो होश आया है, तुम्हारा चेकअप होना बाकी है। आयशा मुस्तफ़ा परेशान हो गई। तुम्हारी माँ ठीक कह रही है विजदान, चेकअप से पहले तुम कहीं नहीं जा सकते। फिर तुमने सुबह से कुछ खाया भी नहीं है। अब्बू प्लीज़, यहाँ मेरा दम रुक रहा है और आपको खाने की पड़ी है। उसके लहजे की बेकरारी महसूस करके मुस्तफ़ा अज़ीम खामोश हो गए और वो फिर से मुज़म्मिल से बोला, भाई चाबी दें। मुज़म्मिल समझ गया कि वो रुकेगा नहीं, इसलिए नरमी से बोले, देखो तुम इस हालत में ड्राइव नहीं कर सकते। जहाँ जाना है मैं तुम्हें ले जाता हूँ, बताओ कहाँ जाना है? विजदान इस सवाल पर उलझ गया। 7 बजे लाइब्रेरी बंद हो जाती थी और एग्जीबिशन भी इस वक्त तक ख़त्म हो चुकी होगी, मगर मलिहा से मिलने की क्या सूरत हो। सोचते सोचते उसकी नज़र अनीका पर पड़ी तो यूं ही पूछने लगा, भाभी, मेरे लिए कोई फ़ोन आया था या घर पर कोई मेरा कोई पूछने आया हो? अनीका अंदर ही अंदर घबरा गई, मगर उसके बोलने की नौबत ही नहीं आई और आयशा ने कहा, हाँ, आफाक का फ़ोन आया था, कह रहा था ज़रूरी काम है, तुम उसे फ़ोन कर लो। विजदान को पता नहीं क्यों लगा कि आफाक मलिहा के बारे में बात करना चाह रहा होगा। वो तेजी से बोला, मुजम्मिल भाई, मुझे आफाक के घर ले चलें। ठीक है चलो। विजदान को सहारा देकर साथ ले जाते मुजम्मिल से मुस्तफ़ा अज़ीम मुतफक्किर होकर बोले, इसका ख्याल रखना। जी अब्बू, उसने कहा और विजदान के साथ बाहर निकल आया, जो लड़खड़ाहट के बावजूद सीधा चलने की कोशिश कर रहा था। आफाक के घर पहुंचे तो वहां कोई नहीं था। अब क्या करोगे? मुजम्मिल ने पूछा। देखो, सारी फैमिली कहीं गई हुई है और वापसी में यकीनन देर हो जाएगी, तो चौकीदार की तरह गेट पर बैठे रहने से क्या ये बेहतर नहीं कि हम किसी होटल में जाकर खाना खा लें? मुझे बहुत भूख लग रही है। आखिर में वो बेचारगी से बोला तो विजदान हंस पड़ा। ठीक है, लेकिन बिल आप देंगे। वकीलों की नज़र दूसरों की जेब पर क्यों होती है? क्योंकि दूसरों की जेब से ही वकीलों की जेब में माल आता है, उसने मुस्कुराते हुए कहा। तो मुजम्मिल ने कहा, पेट भातों से भर लेंगे तो खाएंगे क्या? चलो। और दोनों भाई पास के ही होटल में खाना खाने चल पड़े। खाने के बाद इफ्तिखार हसन ने रुखसत की इजाज़त चाही तो मलिहा सुमैरा से मिलकर मिन्नत से बोली, आज रुक जाओ सुमैरा। सुबह तो आफाक ने सुमैरा से बात करने को टाल दिया था, मगर इस वक्त उसे सुमैरा से बात करने की बहुत जल्दी थी, इसलिए मलिहा की हालत को नज़रअंदाज करते हुए उसने इशारे से सुमैरा को मना कर दिया। उसका इशारा समझकर सुमैरा ने मलिहा से ना चाहते हुए भी माजरत कर ली। आज नहीं, आज तो नहीं रुक सकती, मगर कल मैं सुबह से ही आ जाऊंगी। फिर उसे अपना ख्याल रखने का कहकर गाड़ी में जा बैठी। आफाक भी बाबा जान को अल्लाह हाफिज कहकर नूरुल हुदा से गले मिलने के बाद गाड़ी में आ गया। तुम मलिहा और विजदान के बारे में क्या जानती हो? गाड़ी में वो दोनों ही थे। इसी बात का फायदा उठाकर ड्राइविंग करते आफाक ने चुप बैठी सुमेरा से अचानक ही पूछा। वो बराह रास्त सवाल पर गड़बड़ाई, फिर उसे सच बोलना बेहतर लगा। सब कुछ, मगर एक बात नहीं जानती कि वादा करने के बाद विजदान लाइब्रेरी क्यों नहीं आया? ये तो मैं भी जानना चाहता हूँ, उसने धीरे से कहा। फिर पूछा, ये शादी का क्या मामला है? मलिहा की शादी नहीं हो रही आफाक, उसे जिंदा दीवार में चुनवाया जा रहा है। कल रात उसने फूफा जान से विजदान के लिए बात की थी और वो भड़क गए, फिर सुबह उसे निकाह की खबर दे दी। यानी मेरा शक सही था ने, लेकिन नूरुल हुदा इस शादी के लिए कैसे राजी हो गया, वो भी फौरन? फूफा जान को जानते नहीं है कि कोई 30 मार खान भी उनके सामने दम न मारे। नूरुल हुदा क्या चीज़ है? फिर मलिहा में किस चीज़ की कमी है जो वो इनकार करता? बेजार से लहजे में कहकर वो खिड़की से बाहर देखने लगी। जब ये काफिला अपनी मंजिल पर पहुंचा तो विजदान को वहां देखकर हैरान रह गए, जो सर पर पट्टी लपेटे कार के बोनट पर चढ़कर बैठा था और मुजम्मिल उसके सामने खड़ा जूते की टो से जमीन खुरच रहा था। किसी ने भी गाड़ी गेट से अंदर जाने का इंतजार नहीं किया और दरवाजे खोलकर वहीं उतर गए। सुमेरा की अम्मी उसकी पट्टी और चेहरे की खराशों को देखकर परेशान हो गई। ये सब क्या है विजदान, तुम्हें चोट कैसे लगी? कुछ नहीं हाला, बस बाइक स्लिप हो गई थी। मगर ये हुआ कैसे? इफ्तिखार हसन भी इस तरफ चले आए। आप अंदर तो चलें, फिर बताता हूँ। कहते हुए उसने कार में बैठे आफाक को देखा, जो कार गेट के अंदर ले गया। पोर्च में कार रोककर वो बाहर आ गया। विजदान अंदर आ जाओ, बाहर बहुत ठंड है। मुजम्मिल भाई आप भी आ जाएं। फिर सब आगे पीछे अंदर चले गए। आफाक की आंखों का गैर मामूली तासुर देखकर विजदान ठिठक गया था, पर यह भी जानता था कि हादसे की तफसील जाने बगैर कोई तो चैन से नहीं बैठेगा।
ہال میں سب کے بیچ بیٹھ کر وہ حادثے کے بارے میں سب بتا چکا تو آفاق نے اسے مخاطب کیا، وجدان میرے کمرے میں آ جاؤ، ضروری بات کرنی ہے۔ وجدان آفاق کے ساتھ اٹھ گیا تو ان کے پیچھے سمیرا بھی وہاں سے چلی آئی۔ تمہارا ایکسیڈنٹ آج نہیں ہونا چاہیے تھا وجدان، کمرے میں آتے ہی آفاق نے اسے دیکھ کر متاسف لہجے میں کہا تو وجدان اس کے انداز پر چونک کر بولا، ہوا کیا ہے؟ ہم ملیحہ کی انگیجمنٹ اٹینڈ کر کے آ رہے ہیں اور 3 دن بعد اس کی شادی ہے۔ وجدان کے سر پر بم پھٹا تھا۔ سمیرا کمرے میں آئی تو اسے دیکھ کر آفاق نے کہا، باہر سے فون لے آؤ اور آتے ہوئے دروازہ بند کر لینا۔ سمیرا الٹے پیروں مڑ گئی اور کاریڈور میں رکھا فون اٹھا کر کمرے میں لے آئی اور وہ دونوں الگ الگ جگہ پر بیٹھے تھے جن کے بیچ میں ٹیبل رکھا تھا۔ سمیرا نے فون ٹیبل پر رکھا، پھر دروازہ بند کرتی وہ آفاق کے برابر آ بیٹھی اور کسی کے کہے بنا ہی ریسیور اٹھا کر ملیحہ کا نمبر ڈائل کرنے لگی۔